In the Department of STEM Education, Kathmandu School of Education, Hatiban, Lalitpur, Nepal. And today, actually, the plan is to start webinar series. It means that we'll more other webinars on Saturday, particularly decided in that way. But let's see what does the time will tell us. But today, what we are going to do is that we have got Namaste. This is Indramani Shrestha, working as a lecturer in the Department of STEM Education, University School of Education, Hatiban, Lalitpur, Nepal. And here today, what we are going to do is we have started now a webinar series from the Department of STEM Education. And in this webinar series, we will be having more other webinars too. And today, what we are going to do is that we have invited two speakers, or what we can say scholars, who are doing their master's education and STEM education. They will be introducing themselves later on. First of all, I want to welcome Peter Charles Taylor, professor from Murdoch University, Australia, and Professor Manohar Wagle, who is also working with us as a professor in the School of Education in University, and other friends and colleagues and the participants, as well as Assistant Professor Vinod Prasad Panta. Today, as an opening remarks, I want to invite Professor Balchandra Luitel, who is also working with us in the Department of STEM Education. He is also the advisor in the Community Engagement Division, Office of the Vice Chancellor, Kathmandu University, Dhulikhel. Please let us welcome Balchandra Luitel, the professor of STEM Education. Thank you. Thank you, Indramani sir. Thank you for welcoming me, and likewise, I welcome all the participants and the presenters. Thank you very much for this opportunity. I just want to share briefly. I'll give a very brief overview of what we do at the School of Education, and we'll unpack these concepts and ideas in days to come. As Indraji already said, if things go normal, then we'll continue this webinar every Saturday in the evening. This is our sort of engagement with the community of teachers and community of practitioners. Let me introduce what we are up to in these seminars. So, briefly introducing transformative STEM education at Kathmandu University School of Education. There are two key terms here. One is transformative learning, and the other is STEM education. Let me briefly introduce, because because world is facing a crisis on the one hand, and on the other, this idea of education as for sustainable development has been with us since the last 5-6 years. And one of the goals of promoting education as in for sustainable development is to examine nature-human relation. And in order to do so, we need to raise critical awareness and also promote actions. And that is possible by promoting lifelong learning. So at the heart of ESD worldview are these two competing perspectives. One is nature is a thing to be exploited, or nature is provider, mother, and giver. We choose this right side. Nature is provider, mother, and giver. Of course, nature is a reservoir of resources that we use.
we tend to think that socially responsible STEM education, because STEM education has been around for 60 years, but it has been used as a subject matter. But we would like to use STEM as for social change, social action. So this, for this, we need the STEM framework becomes a little short. Then we use this STEM education. Then this can also be, this can also be interpreted as arts plus STEM, which can have a different dimensions. So STEM is one part, but there are other dimensions, other aspects of STEM education. For example, critical awareness, critical reflection, ethical knowing, intercultural knowing. So let me just, briefly, this ESD worldview that I explained earlier. Here, there are two competing views available to us in centuries or millennia. One is nature is a thing to be exploited. The other is nature is provider or mother or giver. We choose the right one, that is nature is mother or nature is provider. And in the meantime, we also recognize that nature is a reservoir of resources. Likewise, we because STEM education has been around for 60 years, but it couldn't actually address the problem of social responsibility of STEM education. So we actually shift STEM as subject matter to STEM as social and for social change, which is possible, which cannot be possible by you adapting the world framework of STEM education. So we choose this STEM, therefore we use STEM education as a framework for us. When we talk about STEM, it offers manifold perspectives, manifold epistemologies or ways of knowing. So some of which include, critical knowing, ethical, intercultural knowing, personal knowing, and creative approaches, creative and imaginative knowing, so on and so forth. When we make a shift from STEM to STEAM education, there is a shift from mechanistic knowing, more procedural knowing, and more towards more empathic knowing. Likewise, when we talk about learning, then learning is not just acquiring knowledge. Learning is about well-being of community, well-being of the nature, and well-being of the world. So in this way, we come to blend transformative learning and STEM education, and this contributes to transformative STEM education. I'm speaking in a nutshell, and these concepts will be unpacked in today and in other seminar series. So in this way, we come with this transformative STEM learning, in which STEM is one section. There are many other perspectives, many other sort of approaches that we look into ourselves as learner culturally. For example, we are situated in a particular cultural context. There are powers and privileges, and these are to be addressed. These are to be made visible. Likewise, the empathy is very, very important concept right now. The affective side, not just cognitive, but also affective side is very, very important. And also capacities, developing capacities, competence, this is also very important. And there are, of course, there are cognitive competencies, but also there are other competencies which are not just cognitive, but beyond cognitive competencies. Likewise, one of the goals of transformative STEM education is not just to look into the past, but also to imagine present and future. So in this way, these are big ideas. So I would like to welcome you all with this very brief introductory remarks, and I hope you will enjoy, you will participate in discussion, questions, and your thoughts. So this is a community, and our approach is to build a community of transformative STEM education in Nepal and elsewhere. Thank you very much. I would like to welcome once again and end my very brief remark. So over to you, Indrajit. Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor Little, for your opening remarks and regarding STEM education. Actually, one thing I want to inform here is that mostly we have targeted this webinar series for
the local communities, means those teachers who are working across the nation, I mean in Nepal. That's why what we have also planned that we will also speak in Nepali in between. I think Professor Peter will be with us. So अब म अलिक के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रा दुईजना विद्यार्थीहरू भनौँ स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ। एकजना यज्ञ प्रकाश जोशी हुनुहुन्छ। ही इज डुइङ हिज एमएड इन म्याथमेटिक्स एजुकेसन फ्रम Kathmandu University School of Education. He is in fourth semester. And another one is Puspa Kumari Sunar, who is doing 1 year MAD in STEM education from the same university. And let me welcome first Yagya Prakash Joshi. Before that, I want to say something here about the time. Both of you will get 30 minutes each. Means one person will spend 30 minutes for their presentation and 10 more minutes for question and answer. Before that, अब मलाई लाग्छ हाम्रो यज्ञ प्रकाश जोशी र पुष्पा कुमारी म्याम दुवैजनाहरू तयार हुनुहुन्छ होला आफ्नो स्लाइडहरू लिएर। पहिला सुरु म यज्ञ प्रकाश जोशीलाई चाहिँ नै वेलकम गर्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो स्लाइड्सहरू शेयर गर्न थाल्नु न। अब यो प्रोग्राम वास्तवमा यो वेबिनार गर्न खोजेको के हो भने हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा हैन टिचिङ लर्निङमा कस्तो चलिरहेको छ र अनि कस्तो हुनु पर्ला, व्हाट आर द पोसिबिलिटिज, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि स्टेम एप्रोचबाट अनि अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोचबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूमा कसरी ट्रान्सफर्मेसन भएर उहाँहरूले यी कुराहरू चाहिँ नि लिन सक्नु भएको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले शेयर गर्नुहुनेछ। ओके यज्ञ प्रकाश जोशी, ओभर टु यु। Okay, thank you so much, sir. So my name is Yagya Prakash Joshi. So I'm a scholar of Kathmandu University right now. And so I'm studying in fourth semester. I'm in mathematics education. So today I have my presentation on the topic teaching mathematics through games, becoming a transdisciplinary mathematics teacher. So as Indramani sir has already told us, most of the targeted people are from Nepal. So that's why I'm trying to use both of the language in my presentation. Okay, so before starting the presentation, I want to start my presentation with a quotation way. That means to say that students learn naturally when they are involved in activity rather than teaching them by any others. So I mean that बालबालिकालाई हामीले केही कुरा चाहिँ सिक्न भन्दा पनि केही कुरा गर्नको लागि प्रेरित गर्यौं भने उनीहरूले त्यो कुनै पनि काम गर्दाखेरि उनीहरूको त्यसमा चाहिँ सोच संलग्न हुन्छ, उनीहरूको थिंकिङ संलग्न हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको सिकाइ आफै अर्थात् नेचुरली उनीहरूले सिकाइ चाहिँ ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जोन दिएको रहेको छ। यो भनाइ सँगसँगै let me start my presentation, and today so my topic of the presentation are given here. So first one is transformation as a learner, second one transformation as a teacher, third is mathematics interesting subject or boring subject, fourth what students do most often, fifth why games in mathematics, six types of mathematics games, seventh when to integrate games in mathematics. Then so there are some few games that I have implemented in my classroom as a mathematics teacher. So rock paper and scissors, function in a dice game, linear equation race, math music here, math hopscotch or the key, north and crosses, strike it out, and finally so I have brought here some online math game sites. Okay, first of all, let me start from my first presentation topic. So that is transformation as a learner. Okay. There is no doubt that learning must transform us. So
सिकाइ भनेको रूपान्तरण हो। सो आफूमा जबसम्म रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म सिकाइ चाहिँ सार्थक पनि हुँदैन। सो मैले स्कुल कलेज पढ्दाखेरि देखि लिएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीसम्म पढ्दा चाहिँ आफूभित्र धेरै किसिमको परिवर्तनहरू पाएको छु। सो एज अ लर्नर एक किसिमको ग्रोथ गर्ने मौका पनि पाएको छु। सो म स्कुल र कलेज पढ्दाखेरि आफूलाई सम्झिँदाखेरि म त्यहाँ चाहिँ कता कता बाँधिएको जस्तो आफूलाई महसुस गर्थेँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित संरचनाभित्रको सिकाइले चाहिँ मभित्रको सिर्जनाहरू चाहिँ ग्रो गर्न पाएका छैनन् कि भन्ने खाले मलाई चाहिँ त्यो किसिमको फिल हुन्थ्यो। अनि केही अनुभव सँगसँगै काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँगको पनि केही अनुभवले मलाई सिकाइ स्वतन्त्र रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरायो। त्यसैले अहिले म चाहिँ खुला आकाशमा पनि म्याथमेटिक्स खोज्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। त्यो मोटिभेसन चाहिँ मैले एज अ लर्नर काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट सँगसँगै मेरा केही विगतदेखि अहिलेसम्मको अनुभवबाट मैले प्राप्त गरेको छु। सो विगतमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकभित्रको अक्षर जान्दा नै चाहिँ अब्बल भइन्छ भन्ने चाहिँ त्यो परम्परा थियो। त्यसैले रटेर हुन्छ कि घोकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सकेसम्म सो आई हेभ टु गेन गुड मार्क्स, राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो भने सो बिस्तारै ममा चाहिँ एज अ लर्नर के ट्रान्सफर्मेसन भयो भने वास्तवमा टेक्स्ट बुक इज नट द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड इज द टेक्स्ट बुक भन्ने खालले चाहिँ त्यो किसिमको धारणा बस्यो। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ रियल वर्ल्डमा नै हामीले सबै कुराहरू पढ्न सक्छौँ। जे जति पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यो हामीले यो वास्तविक संसारमा हाम्रो भोगाइबाट, हाम्रो अनुभवबाट हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी मैले विगतमा सानैबाट होइन टिचरले जे पढाउनुहुन्छ, जसरी पढाउनुहुन्छ त्यसलाई नै फलो गर्ने त्यो किसिमको अभ्यास ममा रह्यो। एउटा ज्ञानी विद्यार्थी, एउटा अबिडियन्ट विद्यार्थी, जस्तै टिचरले चाहिँ गराएकै फर्मेटलाई फलो गर्यो भने जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त्यो धारणाबाट, त्यो मानसिकताबाट म चाहिँ ग्रो अप भएँ र बिस्तारै ममा चाहिँ के फिलिङ भयो भने अबिडियन्ट हुनु भनेको अरूलाई अनुसरण गर्नु मात्र, अरूलाई फलो गर्नु मात्र हो। वास्तवमा चाहिँ अबिडियन्ट भन्दा पनि हामी रेस्पोन्सिबल भन्न सिक्नुपर्छ। रेस्पोन्सिबल व्यक्तिले सिकाइलाई आफ्नो जीवनसँग लिङ्क गर्न खोज्छ, जीवन र सिकाइ बिचको सम्बन्ध भेटाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो किसिमको अनुभव पनि हुन थाल्यो। र अनि विगतमा आफू पढ्ने क्रममा सुरुवातका दिनहरूमा मैले चाहिँ सिकाइ भनेको मार्क्समा कन्भर्ट गरिन्छ। लर्निङ क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मार्क्स अर ग्रेड्स अर पर्सेन्टेज। सो इफ आई गेन मोर मार्क्स द्याट मिन्स सो आई लर्न वेल भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसरी बुझेको थिएँ भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ लर्निङ भनेको चाहिँ लाइफ स्किल हो। जीवनमा विभिन्न किसिमको हामीले एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रममा विभिन्न स्किलहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यो स्किलहरूलाई ग्रो गर्नु भनेको लर्निङ हो र त्यो कुरा कसरी ग्र्याब गर्ने भन्ने सम्ममा त्यो किसिमको अनुभव चाहिँ मैले गरेको छु। त्यसै गरी एज अ टिचर अल्सो आई हेभ ट्रान्सफर्म माइसेल्फ फ्रम बिगिनिङ टु नाउ। त्यो सुरुवातमा जुन चाहिँ मैले गरेको स्कुलिङ थियो त्यो स्कुलिङको प्रभावले गर्दाखेरि पक्कै पनि शिक्षक हुँदा पनि सुरुका दिनहरूमा त्यो किसिमको प्रभाव पर्नु चाहिँ स्वाभाविक पनि थियो। शिक्षक भन्ने बित्तिकै चाहिँ कक्षाको शासक भन्ने मनस्थिति हुन्थ्यो होइन। स्टुडेन्टहरू चाहिँ मसँग डराउनु पर्छ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको मनस्थिति होइन। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले आफूले दिएको आदेश जुन हुन्छ त्यो आदेशको उनीहरूले पालना गर्नुपर्छ भन्ने खाले मनस्थिति ममा हुन्थ्यो। अर्थात् विद्यार्थीको भावनालाई त्यति धेरै भ्याल्यु मैले चाहिँ दिए जस्तो थिएन, किनकि म पनि त्यही स्कुलिङबाट त्यही ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केको थिएँ। मैले बोलेका चाहिँ भाषाहरू चाहिँ आदेश जस्ता हुन्थे भने बिस्तारै ममा त्यो किसिमको फिलिङ चाहिँ परिवर्तन भएर होइन स्टुडेन्टको फिलिङ, स्टुडेन्टको इमोसन, स्टुडेन्टको भाषालाई पनि मैले चाहिँ समेट्नुपर्छ है भन्ने खाले मानसिकता ममा आयो। त्यसै गरी पहिला चाहिँ शान्त कक्षा कोठामा चाहिँ पढाउन एकदमै मजा आउँथ्यो होइन। क्लास शान्त भयो भने मैले राम्रोसँग पढाएँ। बाहिरबाट अरूले भन्दाखेरि पनि यो क्लास चाहिँ राम्रो छ, उहाँले चाहिँ राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको तारिफहरू सुनिन्थ्यो भने वास्तवमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले त्यति बेला यदि हल्ला गरे भने पनिस पनि गरिन्थ्यो अलिअलि। तर बिस्तारै वास्तवमा चाहिँ
क्लासमा साइलेन्ट होइन, अलिकति हल्ला पनि हुनुपर्छ। हल्ला कस्तो त भन्दा प्रोडक्टिभ नोइजहरू हुन चाहिँ जरुरी रहेछ, स्टुडेन्ट्सहरू बिचमा इफेक्टिभ कोलाबोरेसन हुन जरुरी रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस भयो। र अनि पछि एउटा राम्रो टिचर बन्नको लागि मेरो लागि इफेक्टिभ कोलाबोरेसन एउटा स्ट्रेन्थ हो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो किसिमको अनुभव भएको छ। अनि त्यसै गरी सुरुका दिनहरूमा टेक्स्ट बुकमै भएका कन्टेन्टहरूलाई फलो गर्ने अनि त्यो प्याटर्नलाई, त्यो फर्मुलालाई फलो गरेर पढाउने कुराहरू गरिन्थ्यो भने अहिले म आफूले क्लासमा कक्षा कोठामा पढाउने क्रममा टेक्स्ट बुकभन्दा थोरै बाहिर गएर रियल वर्ल्डसँग स्टुडेन्टलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ, उसले दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म गर्ने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कता कता म्याथ भेट्न सकिन्छ, मैले उसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छु, उसको चाहिँ आफूले भोगिरहेकै कुरा र म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ जोडेर पढ्न पाउँदा उसलाई कति मजा आउँदो होला भन्ने त्यो किसिमको अवधारणा चाहिँ विगतका केही वर्षहरूमा आफूले पढाउँदै जाँदाखेरिका केही तिता मिठा अनुभवहरूबाट र अनि सँगसँगै काठमाडौँ युनिभर्सिटी को अध्ययनबाट मैले यी विभिन्न कुराहरू हासिल गरेँ। र मैले बिस्तारै एउटा क्वेसन राखेको छु, इज म्याथमेटिक्स इन्ट्रेस्टिङ अर बोरिङ सब्जेक्ट भनेर सोधेको छु। पक्कै पनि मैले यदि यहाँहरूलाई सोध्यो भने या चाहिँ धेरैलाई सोध्यो भने धेरैको भाषा चाहिँ बोरिङ भन्ने पनि आउन सक्छ र प्राय अब हामीहरूमा इन्ट्रेस्टिङ भन्ने पनि आउँछ। यदि इन्ट्रेस्टिङ हामीले भन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ पक्कै पनि म्याथमेटिक्स पहिला चाहिँ अलिकति बेस राम्रो थियो भन्ने हो। नत्र धेरै जसो विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने तपाईँलाई म्याथमेटिक्स मन पर्छ या मन पर्दैन भनेर सोध्यो भने मन पर्दैन भन्ने अलिकति बढी जवाफहरू पाइन्छ। यसको कारण, यसभित्रको कारण खोज्ने हो भने उनीहरूले म्याथलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। दे हेभ नट एक्सेप्टेड म्याथमेटिक्स एज देयर ओन सब्जेक्ट। मेरो विषय हो, योसँग मेरो सम्बन्ध साइनो छ भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेको छैन। अनि आत्मसात नगरिकन लर्निङ पोसिबल पनि हुँदैन। त्यसैले सिकाइ नभएपछि अनि त्यो विषयप्रति त्यति धेरै रुचि नहुन पनि सक्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा अभिरुचि पैदा भएको हुन सक्छ। त्यसैले कसरी विद्यार्थीहरूमा रुचि पैदा गराउन सकिन्छ त भन्ने चाहिँ हरेक विषय शिक्षकको एउटा चासोको विषय पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो यो चित्रमा मैले केही बालबालिकाहरूको एक्टिभिटी देखाएको छु। सो वाट स्टुडेन्ट्स डु मोस्ट अफन, विशेष गरी म आफू चाहिँ स्कुल लेभलमा पढाउने हुनाले मैले यहाँ स्टुडेन्ट्स भन्ने बित्तिकै स्कुल लेभलको विद्यार्थीहरूलाई अलि बढी फोकस गर्ने प्रयास गरेको छु। तर स्टुडेन्ट्स भन्ने बित्तिकै अब हामी पनि, म स्वयं पनि एउटा स्टुडेन्ट्स हो। हामी सानो छँदाको कुरा सम्झिँदा पनि लब पुग्छ। धेरै जसो हाम्रो समय के गरेर बित्थ्यो सानो हुँदाखेरि भनेर सोध्यो भने हामी सबैलाई हाम्रो लगभग उत्तर एउटै आउँछ, पक्कै पनि खेलेर डुलेर होइन। त्यसैले खेल भनेको चाहिँ खेल भनेको बालबालिकाहरूको चाहिँ नैसर्गिक गुण हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि खेल भनिसकेपछि हामी पनि कहिलेकाहीँ खेलकुद भनिसकेपछि रमाउँछौँ भनेपछि बालबालिकाहरूको त त्यो नैसर्गिक गुण हुनाले त्यसमा उनीहरूले रमाउनु चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले खेलकुद र चाहिँ बालबालिकालाई हामीले अलग्याउन चाहिँ सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बालबालिकालाई कक्षा कोठामा हामीले केही कुराहरू सिकाउने क्रममा हाउ क्यान कनेक्ट गेम्स विथ म्याथमेटिक्स भन्ने कुरामा हामीले अलिकति सोच्नु पनि पर्छ। सो बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा गेमको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। जुन कुरामा बालबालिकाहरूले बढी समय बिताउँछन् होइन, कक्षा कोठाको शिक्षकले पनि त्यही कुरालाई कक्षा कोठामा ल्याउन सक्यो भने पक्कै पनि त्यो अलिकति त्यो क्लास चाहिँ अलिक इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र अनि बालबालिकाहरूको रुचि पनि त्यसमा जगाउन सजिलो हुन्छ। ओके, मैले गेम्सको कुरा गर्दै जाँदाखेरि वाइ इन्टिग्रेटिङ गेम्स इन म्याथमेटिक्स एजुकेसन इज नेसेसरी भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ, गेम्स भन्ने बित्तिकै बालबालिकाको नैसर्गिक गुण पनि हो। हामी पनि गेम्स भनेपछि रुकाउँछौँ भनेपछि बालबालिकाहरूलाई पनि गेम एउटा चाहिँ उनीहरूको लागि फेभरेट समय बिताउने एउटा माध्यम हो। त्यसैले गेम्सलाई म्याथमेटिक्ससँग कनेक्ट गर्दा बालबालिका र शिक्षक दुवैलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। विद्यार्थीहरू गेम भनेपछि चासोको साथमा लाग्छन् र जसले गर्दाखेरि सिकाइमा उनीहरूलाई संलग्न हुनको लागि त्यसले चाहिँ प्रेरित पनि गर्छ र एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ त्यहाँ स्टुडेन्ट्स। हजुर, यस सर, प्लिज सर। वाइपीजी अब यसमा भन्दा पनि अगाडि बढ्नु न।
Okay. यिनीहरू छोडिदिनु बरु अगाडि त्यो अलिक चाँडो गर्नु टाइम चाहिँ सकिन्छ फेरि Okay, sir. So I have mentioned here some types of mathematics games according to my observation. Especially there are two types of mathematics games. So one is based on objectives and another on life skill. एउटा चाहिँ उद्देश्यको आधारमा विशेष गरी हामीले क्लासमा कक्षा कोठामा गेम चाहिँ गराउने क्रममा दुईटा कुरालाई बढी फोकस गरेका हुन्छ एउटा चाहिँ पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई सिकाइको उद्देश्यलाई र अर्को चाहिँ लाइफ स्किललाई पाठ्यक्रमको उद्देश्य भन्ने बित्तिकै क्याल्कुलेसन सिम्प्लिफिकेसनका पाठहरू अनि कन्सेप्ट जेनेरेसनका कुराहरू रहन्छन् भने लाइफ स्किलका कुराहरू चाहिँ उनीहरूको थिङ्किङ स्किल म्याथमेटिकल स्ट्राटेजिजहरू अनि उनीहरूको अन्तर्ज्ञान अनि प्रब्लम सल्भिङका कुराहरू त्यसमा आउँछ त्यसो मैले केही गेम्सहरूबाट जुन चाहिँ मैले कक्षा कोठामा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु त्यो गेम्सहरूबाट मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई फेरि अगाडि बढाउने प्रयास गरेँ सबैभन्दा पहिला रक पेपर एन्ड सिजर यो नाम हामी सबैले सुनेका छौँ विशेष गरी सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्कुलमा मैले खेलिरहेको यो चाहिँ देखिरहेको हुन्छु त्यसैले यो गेमलाई पनि हामीले कक्षा कोठामा पढाउने क्रममा कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने मैले प्रयास गरेको छु यहाँबाट र यो रक पेपर एन्ड सिजर मैले यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीसँग लिङ्क गर्ने प्रयास गरे पनि यसलाई हामीले सानो कक्षा कोठामा उनीहरूको लेभल अनुसारको कन्टेन्टलाई छोएर हामीले पक्कै पनि पढाउन सक्छौँ जस्तै रक पेपर सिजरमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले जस्तै चित्रमा देखाए जस्तै रक भन्ने बित्तिकै त्यो जुन त्यो हातको पोजिसन छ मुट्ठी पारेको हो त्यो चाहिँ सिम्बललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ पेपर भन्ने बित्तिकै खुला हातलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र सिजर भन्ने बित्तिकै कैँचीको जस्तै सेपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि हामीले कक्षा कोठामा पढाउने क्रममा यो रक पेपर सिजरलाई कसरी गराउन सक्छौँ भने सबभन्दा पहिला जस्तै प्रोबेबिलिटी हामीले पढाउँदैछौँ भने प्रोबेबिलिटी इन क्लास 9बाट सुरु छ प्रोबेबिलिटीमा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी र इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भन्ने कन्सेप्ट हामीले 9 क्लासमा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी र इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बीचमा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले यो गेमबाट विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छौँ जेनरली रक पेपर सिजर भन्ने बित्तिकै कसको जित्ने सम्भावना हुन्छ भनेर सोच्यो भने जस्तै हामीले 3 जना स्टुडेन्टहरूलाई यो गेम खेलायौँ भने 3 जनाको बराबर सम्भावना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हुन्छ तर त्यसो नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा यो गेमले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तै कसरी गराउन सकिन्छ भने जस्तै 3 जना स्टुडेन्टको प्रत्येक ग्रुपमा 3 जना स्टुडेन्ट भएर एउटा ग्रुप बनाउन सकियो हैन एउटा ग्रुपमा 3 जना स्टुडेन्ट हुने गरेर अनि तिनीहरूको नाम चाहिँ ए बी सी भनेर हामीले राख्न सक्छौँ किनकि प्रत्येक कक्षा कोठामा त स्टुडेन्टको नाम फरक हुन्छ प्रत्येक ग्रुपमा एबीसी भयो भने लास्टमा हामीलाई चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा ग्रुपमा ए बी र सी नाम भएको प्लेयर गरेर 3 जना स्टुडेन्टको एउटा ग्रुप बनाउँछौँ अनि त्यसो गरिसपछि उनीहरूले रक पेपर सिजर खेल्छन् खेल्ने बेला 1 2 3 भन्ने खेल्छन् र खेल्दाखेरि 1 2 3 भन्दाखेरि 3 भन्ने बित्तिकै उनीहरू हातको पोजिसन देखाउँछन् जस्तै कसैले रक देखाउला कसैले पेपर देखाउला कसैले चाहिँ सिजर देखाउला हैन तीनटा मध्ये उनीहरूले एउटा पोजिसन देखाउँछन् यदि मानौ उनीहरूको रिजल्ट चाहिँ तीनटैको सेम आयो हैन तीनटैको सेम रिजल्ट आयो भन्नाले तीनटै सिजर आयो ए को पनि बी को पनि सी को पनि या तीनटैको रक आयो र तीनटैको पेपर आयो भने हामीले ए लाई 1 अंक दिउँ अनि त्यसो नभएर तीनटैको फरक रिजल्ट आयो भने बी लाई हामीले 1 अंक दिउँ र अनि त्यसो नभएर दुई जनाको चाहिँ सेम आयो अनि अर्कोको चाहिँ डिफरेन्ट आयो भन्नाले दुईटा सिजर एउटा रक दुईटा सिजर एउटा पेपर दुईटा पेपर एउटा सिजर हो यसरी दुईटाको सेम एउटाको चाहिँ फरक आयो भने थर्ड वालालाई हामीले 1 अंक दिउँ अनि यसो 27 सम्म ट्रायल मैले यहाँ 27 चाहिँ किन राखेको भने 3 जना प्लेयरहरू हुनाले 3 ले डिभाइड गर्न मिल्ने गरेर मैले 27 ट्रायल्स भनेर राखेको छु 3टा केस पनि हुनाले त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी 3टा सेम आउने 3टा डिफरेन्ट आउने र 2टा सेम आउने एउटा चाहिँ डिफरेन्ट आउने केस 3टा केस छ त्यो 3टा केस हुनाले मैले यहाँ चाहिँ 27 ट्रायल्स गरे तर 27 ट्रायल्स नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले 9 ट्रायल्स 12 ट्रायल्स जति ट्रायल्स गरे पनि भयो 3 ले डिभाइड गर्न मिल्ने गरेर मैले यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु हो यसरी राख्दाखेरि अनि हामीले जस्तै प्लेयर ए बी सी को नाम चाहिँ यहाँ लेख्छौँ अनि उनीहरूले पाएको प्रत्येकमा जस्तै मैले अघि भने जस्तै यदि तीनटैको सेम आयो भने ए को 1 मार्क्स आउँछ अनि तीनटैको डिफरेन्ट आयो भने बी लाई हामीले 1 मार्क दिने भयौँ
अनि दुईटाको सेम र अनि अर्कोको डिफ्रेन्ट आयो भने सीलाई 1 मार्क्स दिन्छौँ। हो यसरी 27 ट्रायलसम्म गर्दाखेरि अनि तिनीहरूले पाएको टोटल पोइन्टलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि पछि लास्टमा त्यसलाई पर्सेन्टेजसँग पनि मैले जोड्ने प्रयास गरेको छु ताकि पर्सेन्टेज पढाउनको लागि पनि यसलाई युज गर्न मिल्छ कि भनेर। अनि जस्तै हामीले यसो गरिसकेपछि हामीले यहाँ पाएको प्रोबेबिलिटीलाई हामीले लास्टमा चाहिँ फाइनलमा विद्यार्थीहरूसँग छलफल गराउन सक्छौँ। कस बढी रहेछ त ए बी र सी मध्ये कसको चाहिँ जित्ने सम्भावना बढी रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूलाई छलफल गराउन सकिन्छ। र धेरै जस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जनरली मैले अघि भने जस्तै 3टा केस चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीको आधारमा बराबर हुन्छ भन्नाले सबैको बराबर सम्भावना हुन्छ जित्ने, ए को पनि, बी को पनि, सी को पनि। तर चाहिँ हामीले क्लासमा त्यसरी खेलाइरहँदाखेरि तर त्यसो नभएको हुनसक्छ। जस्तै मैले क्लासमा गराउँदाखेरि म्याक्सिमम सम्भावना चाहिँ बी को बढी देखिएको थियो, किनकि धेरै जस्तो ग्रुपमा चाहिँ बीले चाहिँ जितेको त्यस्तो चाहिँ मैले पाएको थिएँ मेरो आफ्नो क्लासमा मैले अघिल्लो पटक ट्राई गर्दाखेरि। भन्नाले यसरी हामीले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी र इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बिचमा के फरक छ भन्ने कुरालाई हामीले देखाउन सक्छौँ। जनरली हामीले पनि मोबाइलमा लुडोहरू खेल्दाखेरि हुन्छ नि 5 आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ, 5, 4 आउने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। यो कारणले हामीले यसरी आफ्नो म्याथमेटिकल कन्टेन्टहरूलाई पढाउने क्रममा लिङ्क गर्ने प्रयास चाहिँ गर्न सक्छौँ। यस्तै अरू के चाप्टरहरू यो टपिकसँग रिलेट गरेर हामीले पढाउन सक्छौँ त्यो पक्कै पनि हामीले फुर्सदको समयमा यसलाई सोच्न पनि सक्छौँ। र त्यसै गरी मैले अर्को टपिक चाहिँ मैले राखेको छु फङ्सन इन अ डाइस गेम भनेर। यो चाहिँ कस्तो गेम भनेपछि जस्तै यसमा चाहिँ यो गेम मार्फत हामीले फङ्सन सिकाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई, फङ्सनको प्र्याक्टिस गराउँछौँ। यसमा चाहिँ अघिल्लो चाहिँ कन्सेप्ट दिने हिसाबको गेम थियो भने यसले चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई फङ्सनल भ्याल्यु एउटा भ्याल्यु राखेर फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्न सिकाउने खाले गेम हो यो। यसमा चाहिँ प्रत्येक ग्रुप चाहिँ 2 जना स्टुडेन्टको ग्रुप, 3 जना स्टुडेन्टको ग्रुप, 4 जना स्टुडेन्टको ग्रुपसम्म हामीले बनाउन सक्छौँ एउटा ग्रुपमा, किनकि अघिको जस्तो यतिवटा नै ग्रुप भन्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। सकेसम्म धेरै ग्रुप भयो भने अलिकति जटिल पनि हुन्छ, त्यसैले थोरैको ग्रुप बनाउन सकियो। अनि यसो गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ झोलामा हामीले विभिन्न कार्ड्सहरू राखौँ, त्यो कार्ड्समा चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू लेखौँ। जस्तै कुनै फङ्सन चाहिँ f(x = 3x + 2) होला, कुनै g(x = 5x - 4) होला। अनि विभिन्न फङ्सनहरू हामीले झोलामा चाहिँ त्यो कार्डमा लेखेर झोलामा राखौँ। अनि स्टुडेन्ट्सहरू प्लेयरहरू त्यहाँ जतिवटा प्लेयर छन् त्यो प्लेयरको सङ्ख्या बराबरको कार्ड हामीले त्यसमा राख्छौँ। प्रत्येक कार्डमा चाहिँ केही फङ्सनहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। अनि स्टुडेन्ट्सहरूले ऱ्यान्डमली त्यहाँबाट एउटा कार्ड सेलेक्ट गर्छन्। एउटा कार्ड सेलेक्ट गरेपछि उनीहरूको हातमा एउटा फङ्सन कार्ड आउँछ। अनि त्यो फङ्सन कार्ड आइसकेपछि जस्तै ए को हातमा f(x = 3x + 2) आउला, बी को हातमा चाहिँ g(x = 5x - 4) आउला अरे सपोज होइन, सी को हातमा h(x = 4x) आउला अरे। अनि यसो आइसकेपछि हामीले त्यसपछि डाइस मार्फत उनीहरूले पालै पालो डाइसलाई चाहिँ रोल गर्छन्। रोल गरिसकेपछि त्यहाँ डाइसको फेसमा कुनै एउटा नम्बर पक्कै पनि आउँछ। त्यो नम्बर उनीहरूले आफ्नो फङ्सनमा इनपुट गर्छन्। जस्तै मानौ एले चाहिँ डाइस रोल गर्ने बेला 5 आयो अरे भनेपछि एले चाहिँ कति अङ्क पायो त आफ्नो फङ्सनमा भ्यालु राख्छ उसले 3, उसको त 3x + 2 थियो, त्यसैले 5 आयो भने 3 × 5 + 2 गरेर 17 पोइन्ट्स आएको त्यसमा पायो। उसले चाहिँ 17 पोइन्ट्स पायो सुरुको ट्रायलमा होइन। त्यसै गरी अरू प्लेयरहरूले पनि त्यसरी नै आफूले पाएको पोइन्ट अनुसार उनीहरूले चाहिँ त्यो पोइन्टहरू टोटल पोइन्टहरू प्रत्येक ट्रायलमा त्यहाँ राख्छन्। राखिसकेपछि अन्त्यमा उनीहरूले टोटल पनि निकाल्छन् र टोटल निकालिसकेपछि कसको चाहिँ पोइन्ट्स चाहिँ बढी या कम आयो भनेर कम्पेयर पनि गर्न लगाउन सकियो। र यसलाई हामीले अझ मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ। यदि लुडोको गोटीको सट्टा लक्की ड्रबाट हामीले निकाल्ने हो भने जस्तै √x जस्ता फङ्सनहरू पनि युज गर्न सकिन्छ र त्योबाट फङ्सन चाहिँ 1-to-1 फङ्सन हो कि इन्टु फङ्सन हो कि भनेर चाहिँ छुट्याउन लगाउने किसिमले पनि हामीले यो गेमलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अर्को गेम चाहिँ छ लिनियर इक्वेसन रेस भन्ने। यो पनि एउटा प्र्याक्टिस, अर्थात् चाहिँ स्टुडेन्टले लिनियर इक्वेसन पढिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि अर्थात् त्यसको बेसलाई अझ स्ट्रङ बनाउनको लागि यो रेस गराउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यता चाहिँ इक्वेसन स्टप छ होइन, यो ग्राउन्डमा यो चाहिँ ग्राउन्डमा लगेर गराउने गेम भयो। यो चाहिँ इक्वेसन स्टप हो, स्पोर्ट हो, यो चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर स्पोर्ट हो। अनि यहाँ चाहिँ
स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा सर्टेन इक्वेसन दिइन्छ, यो ठाउँमा इक्वेसन राखिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डमली नम्बरहरू राखिएको हुन्छ, जस्तै त्यो नम्बर चाहिँ नेगेटिभ नम्बरहरू होलान्, पोजिटिभ नम्बर होलान् होइन, भन्नाले रियल नम्बरहरू कुनै पनि यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डमली हामीले राखेका हुन्छौँ। थुप्रै ती नम्बरहरू रिपिटेड रूपमा पनि हुनसक्छ, जस्तै 1 मात्रै पनि 5-6वटा हुनसक्छ, 10-15वटा हुन सक्यो, 2, 3, 4 यसरी म्याक्सिमम नम्बरहरू यहाँ चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ। राखिसकेपछि अब स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छन् भने उनीहरूलाई एउटा जस्तै अब त्यो गेममा एउटा फङ्सन दिइन्छ, जस्तै एउटा चाहिँ इक्वेसन दिइन्छ, जस्तै x + y = 5 भन्ने इक्वेसन दियो। अब उनीहरूले के गर्छन् भने जस्तै यहाँ रोमा बस्छन्, सबैजना एकैचोटि एउटा लाइनमा बस्छन् होइन, यो चाहिँ रेस हो होइन। अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्टरले 1, 2, 3 गो भनिसकेपछि उनीहरू दौडिन्छन् एउटै समयमा, दौडेर यता आउँछन्। यता गएर उनीहरूले x + y = 5 हुने गरेर कतिवटा पेयर बनाउन सक्छन्। जस्तै अब यहाँ त नम्बरहरू ऱ्यान्डमली फालेको छ, त्यो नम्बर खोज्छन्, जस्तै 1 र 4। उनीहरूले 1 र 4 भेट्ने बित्तिकै यता दौडेर आएर 1 र 4 एउटा ठाउँमा राख्छन् होइन। उनीहरूको जस्तै प्रत्येक प्लेयरको यहाँ चाहिँ राख्ने ठाउँ छुटाउन सक्छौँ हामीले। जस्तै मानव प्लेयर ए चाहिँ यहाँनिर आएर उसले आफ्नो चाहिँ जस्तै 1 र 4 ल्याएर आएछ भने 1 र 4 लाई उसले यहाँनिर ल्याएर राख्छ। त्यसै गरी फेरि फर्केर जान्छ 2 र 3 नम्बर ल्याएर आउन सक्छ, अर्थात् कहिलेकाहीँ डेसिमल नम्बर पनि ल्याएर आउन सक्यो, 4.5 र 0.5 ल्याएर आयो। हो यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि विभिन्न पेयरहरू बनाउँदै जाने क्रममा अनि उनीहरूले ल्याएको पेयरलाई चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमा एउटा लाइनमा ल्याएर राख्छन्। अनि सकेसम्म कसले लास्टमा चाहिँ कसले सबभन्दा बढी पोसिबल पेयरहरू बनाउँछ सो उसलाई चाहिँ हामीले विनर पनि बनाउन सकियो यसमा चाहिँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ छ तपाईँको यो बार छ नि तल, यो सेयरिङ बार छ नि, त्यसलाई हाइड गरिदिनु। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। सेयरिङ बारको हो ल। अर्को चाहिँ म्याथ म्युजिकल सेयर। म्युजिकल सेयर भन्ने बित्तिकै हामी स्कुल पढ्ने बेला सानो हुँदाखेरि धेरै खेल्थ्यौँ र अनि कहिलेकाहीँ टिचरहरूको म्युजिकल चेयर पनि हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूको म्युजिकल चेयर पनि हुन्छ र यो एकदमै पपुलर म्युजिकल चेयर हो। यसलाई पनि म्याथमेटिक्ससँग हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। यो गर्ने क्रममा के गर्न सकिन्छ भने अब यसमा चाहिँ दिस गेम इज द इंटीग्रेशन of popular musical chair game and mathematical problem solving. In this game, instructor will gather enough cards for each student. Each card is numbered or named by alphabetical letters in one side and question in another side. भन्नाले त्यहाँ थुप्रै कार्डहरू हुन्छ, थुप्रै कार्डमा चाहिँ प्रत्येक कार्डको अगाडि एकापट्टि चाहिँ अल्फाबेटिकल लेटर लेख्छौँ हामीले अनि पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा क्वेसन लेख्छौँ हामीले हैन। म्याथमेटिकल जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मानौ प्रॉफिट एन्ड लस पढाउँदैछौँ भने प्रॉफिट एन्ड लससँग सम्बन्धित क्वेसन हुन सक्यो या अरू कुनै पनि मिक्स क्वेसनहरू पनि हामीले राख्न सक्यौँ। प्रत्येक कार्डमा एउटापट्टि चाहिँ अल्फाबेटिकल लेटर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई अनि अर्कोपट्टि चाहिँ क्वेसन लेख्न सक्छौँ। अनि यसरी डिफ्रेन्ट कार्ड्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन हुन्छ, कसैमा पनि रिपिटेड क्वेसन चाहिँ रिपिट भएर आउँदैन। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले प्रत्येक कार्डलाई चियरमा राख्छौँ। त्यो चियरहरू चाहिँ अब सर्कलमा मिलाएर राखेको हुनसक्छ या चाहिँ एकअर्काको अपोजिट फेसमा पर्ने गरेर हामीले चियरहरूलाई मिलाएर राख्न सक्छौँ। जसरी चाहिँ म्युजिकल चेयर बनाउने बेला सर्कललाई हामीले वरिपरि राख्छौँ त्यसरी नै वरिपरि राख्दाखेरि पनि राम्रो। अनि त्यो प्रत्येक कुर्सीमा हामीले त्यो नम्बर कार्डलाई राख्छौँ। नम्बर कार्डलाई राख्दाखेरि कसरी राख्छौँ कि लेटरको पार्ट चाहिँ माथि आउने गरेर, त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हाइड हुने गरेर। अनि प्रत्येक स्टुडेन्टलाई हामीले एउटा एउटा आन्सर सिट पनि दिन्छौँ हैन त्यो क्वेसनको सल्युसनको लागि। अनि अरू जनरली चाहिँ म्युजिकल चेयरमा के हुन्छ, नम्बर अफ प्लेयर्स भन्दा लेस नम्बर अफ चेयर्स त्यहाँ हुन्छ, प्लेयर भन्दा अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा कुर्सीको सङ्ख्या थोरै कम हुन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ के गर्छौँ हामीले प्लेयरको सङ्ख्या र कुर्सीको सङ्ख्या बराबर बनाउँछौँ ताकि चाहिँ स्टुडेन्ट पहिलो एटेम्पमै गेमबाट चाहिँ उम्किनु पर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्, सकेसम्म सबले क्वेसन एटेम्प गर्ने मौका पाओस्, सबै त्यो गेममा चाहिँ सहभागी हुने मौका पाओस्। त्यसो चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। अनि अब यो चाहिँ जुनसुकै लेभलमा पनि हामीले यो गेम खेलाउन सक्छौँ, तर क्वेसन चाहिँ त्यो लेभल अनुसारको हामीले बनाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला अब यसलाई कसरी खेलाउने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले त्यो रेकर्ड गरेको म्युजिकलाई प्ले गर्छौँ। प्ले गर्ने बित्तिकै प्लेयरहरू त्यो कुर्सीको वरिपरि दगुर्छन् अनि वरिपरि दगुरिसकेपछि अनि जति बेला म्युजिक स्टप हुन्छ अनि उनीहरूले जुन कुर्सीको छेउमा आउँछन् त्यो कुर्सीलाई टक्क सेलेक्ट गर्छन् हैन। त्यो कुर्सीमा बस्छन्। बस्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ भएको त्यो क्वेसन जुन छ हिडन रूपमा राखेको त्यो क्वेसनलाई त्यो कार्डलाई चाहिँ समाउँछन्। अनि त्यो कार्डलाई समातिसकेपछि त्यो क्वेसन सल्भ गर्नतिर उनीहरू लाग्छन्। अनि त्यो क्वेसन सल्भ गर्छन् अनि त्यो क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि
उनीहरूले चाहिँ फेरि एउटा अर्को पटक चाहिँ म्युजिक रिप्ले हुन्छ नि, जति बेला अर्को पटक म्युजिक चाहिँ बज्नु भनेको त्यो क्वेसनको लागि निर्धारित गरेको समय पनि सकिनु हो र सँगसँगै अब अर्को राउन्ड सुरु भयो भनेर बुझ्नु पनि हो भन्नाले अब उनीहरू फेरि चाहिँ घुम्नु पर्ने हुन्छ, घुमेर फेरि अर्को क्वेसनको लागि उनीहरू चाहिँ खेल्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरूले त्यो म्युजिक बज्नुभन्दा अगाडि म्युजिकको लागि एउटा टाइम एलोकेट गरे आउँछ, 2 मिनट या चाहिँ 3 मिनट क्वेसनको ढाँचा अनुसार इन्स्ट्रक्टरले त्यो किसिमको एरेन्ज गरेको हुनसक्छ। अनि समय सकिसकेपछि उनीहरू फेरि घुम्छन्। अनि घुमिसकेपछि अब उनीहरूले अर्को पटक कुर्सी सेलेक्ट गर्ने बेला के गर्नु पर्यो भने अगाडि सेलेक्ट गरिसकेको कुर्सी चाहिँ उनीहरूले सेलेक्ट गर्दैनन्, किनकि त्यहाँ त उनीहरूले सुरुमा लिएको जुन क्वेसन कार्ड छ त्यो क्वेसन कार्ड आफूले सल्भ गरिसकेपछि त्यहीँ राख्नुपर्छ। अनि त्यो क्वेसन त उनीहरूले सल्भ गरिसकेका छन्, उनीहरूले अब त्यो कुर्सी छोडेर बाँकी अर्को कुर्सी समाउनतिर जानुपर्ने हुनसक्छ। हो यसरी त्यो गेमलाई चाहिँ हामीले राउन्ड 2, राउन्ड 3, राउन्ड 4 गरेर 4-5 वटा राउन्डसम्म गर्न सक्छौँ समयको एभाइलेबिलिटी अनुसार। र यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले गरेको पर्फर्मेन्स यो चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट जस्तो पनि, मूल्याङ्कन जस्तो पनि, सँगसँगै रमाइलो पनि गेमको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ यो म्याथ हपस्कच भन्ने, अथवा यसलाई ढ्याक्की पनि भन्छौँ। अलिकति मैले सेप चाहिँ अलिक भिन्न टाइपको बनाउने प्रयास गरेको छु। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै पहिलो प्लेयरले ढुङ्गा या कोइनलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली त्यहाँ मैले चित्रमा दिए जस्तै गरेको जुन ढाँचा बनाएको छु, यो सेप बनाएको छु, त्यहाँ चाहिँ नम्बरहरू लेखेको छ 0, 1 देखि लिएर 10 सम्म। आवश्यकता अनुसार नम्बरहरू हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, अरू पनि राख्न सक्छौँ। अब के गेम खेलाउने हो, कुन कन्टेन्ट सिकाउने हो त्यसको आधारमा। जस्तै मानौ उनीहरूसँग भएको पेबल या कोइन चाहिँ त्यहाँ ऱ्यान्डमली फाल्छन्। फाल्ने क्रममा त्यो पेबल या कोइन चाहिँ कुनै एउटा सङ्ख्यामा पर्न सक्छ। यदि परेन, बााउन्ड्री लाइनमा पर्यो या बाहिर पर्यो भने फर्स्ट टर्न चाहिँ उनीहरूको मिस भयो होइन। अनि सेकेन्ड प्लेयरले चाहिँ गेमलाई स्टार्ट गर्छ। अब यदि मानौ उनीहरूको चाहिँ कुनै, जस्तै मानौ उनीहरूले 5 मा ढुङ्गा फाल्दाखेरि 5 मा पर्यो भने अब उनीहरूले के गर्छन् भने त्यस्ता पोसिबल इक्वेसनहरू त्यहाँ बनाउने प्रयास गर्छन्। जस्तै अब उफ्रेर एक खुट्टाले उफ्रेर, जस्तै अब 5 कसरी बन्छ, जस्तै मल्टिप्लाई गरेर, जोडेर, घटाएर उसले 5 बनाउने गरेर इक्वेसन बनाउने प्रयास गर्छ। जस्तै एक खुट्टाले ऊ 1 र 4 मा उभिन्छ, पहिला चाहिँ 1 मा उभिन्छ अनि 4 मा, किनकि 1 र 4 जोड्यो भने 5 हुन्छ नि त होइन। अनि उसको त्यो एउटा इक्वेसन बनिसकेपछि उसले 2 खुट्टा फेरि चाहिँ 1 र 4 जोडिसकेपछि फेरि 5 मा फर्किन्छ अनि 2 खुट्टा टेक्छ। अनि फेरि अब 5 अर्को कस्तो तरिकाले बन्छ, जस्तै 6 र 1 माइनस गरेर बन्छ होइन। त्यसैले 6 र 1 मा उसले टेक्न सक्छ। त्यसै गरी 2 र 3 मा टेक्न सक्यो। अनि त्यसै गरी 10 डिभाइडेड बाई 2 हुनाले 10 र 2 मा उसले टेक्न सक्छ। हो यसरी उसले कतिवटा पोसिबल भ्याल्युहरू त्यसरी बनाउन सक्छ। x + y = 5 हुने गरेर, अर्थात् चाहिँ दुईटा नम्बर, यहाँ चाहिँ दुईटा नम्बर मात्र नभएर हामीले 3टा नम्बरको इक्वेसनहरू पनि बनाउन सक्छौँ अझ माथिल्लो राउन्डहरूमा चाहिँ खेलाउने हो भने। तर चाहिँ सुरुमा सानो बच्चाहरूलाई बानी बसाल्नको लागि हामीले 2टा नम्बरसँग उनीहरूलाई डिल गराउन सक्छौँ। हो यसरी गराउँदै जाँदा उनीहरूले जति एउटा इक्वेसन, करेक्ट इक्वेसन दिन्छन् त्यति नै उनीहरूले चाहिँ मार्क्स बढी पाउने हुन्छ र अनि हायर पोइन्ट्स पाउनेलाई हामीले विनरको रूपमा राख्न सक्छौँ। नत्र चाहिँ यसलाई एउटा कोलाबोरेटिभ गेमको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कम्पिटेटिभ नबनाएर जस्ट एउटा चाहिँ एक्टिभिटी बेसको रूपमा पनि यसलाई हामीले केटाकेटीलाई खेलाउन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को छ यहाँ नट्स एन्ड क्रसेस भन्ने। नट्स एन्ड क्रसेसमा चाहिँ हामीले यो पनि हामीले सानो हुँदाखेरि 0 र क्रस गरेर खेल्थ्यौँ। अनि क्रस एउटै लाइनमा आयो भने या 0 0 0 एउटै लाइनमा आयो भने त्यो चाहिँ विजेता हुन्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्ससँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। यो गेममा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो प्लेयरले चाहिँ जस्तै 1 देखि 8 सम्म लेखिएको नम्बर कार्ड हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा नम्बर उनले झिक्छन्। जस्तै त्यो नम्बर झिकिसकेपछि 2टा नम्बर झिक्छन्। जस्तै दुईटा नम्बर कार्ड उसले झिक्नु पर्यो होइन। पहिलो प्लेयरले 1 देखि 8 सम्म लेखेका नम्बर कार्डबाट 2टा कार्ड झिक्छन्। 2टा कार्ड झिकिसकेपछि त्यो 2टाको सम जुन आउँछ त्यो सम चाहिँ त्यो माथिको जुन मैले टेबल बनाएको छु हो यो टेबलमा पर्यो भने उसले चाहिँ मानौ उसको सिम्बल क्रस हो भने त्यसमा क्रस लगाउँछ, उसको सिम्बल नट हो भने त्यसमा नट लगाउँछ होइन। तर परेन भने उसको चान्स चाहिँ मिस हुन्छ। अब चान्स चाहिँ अर्कोको आउँछ। हो यसरी नै
प्रत्येकले एउटा प्लेयरले खेलिसकेपछि अर्को प्लेयरको पालो आउँछ अनि फेरि पहिलो प्लेयरको पालो आउँछ। अब यस्तो गर्दै जाँदाखेरि जस्तो सबभन्दा सुरुमा एउटै लाइनमा, जस्तै यही लाइनमा मानौ पहिलोको चाहिँ यहाँ क्रस आयो, 5 मा पनि क्रस आयो, 8 मा पनि क्रस आयो भने एउटै स्ट्रेट लाइनमा क्रस भयो भनेपछि उसले चाहिँ चाँडो यो गेमलाई चाहिँ गेन गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यदि चाहिँ अर्कोले चाहिँ त्यो मौका पायो भने अर्को विजेता भनेर बुझ्नु पर्यो। यो गेमलाई चाहिँ हामीले यसरी खेलाउन सक्छौँ र यो गेमलाई अझ अरू कन्टेन्टसँग पनि जोड्ने हो भने प्रत्येक क्वेसनमा, जस्तै यहाँ दिएको प्रत्येक नम्बरमा हामीले क्वेसन पनि एसाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ यसलाई अर्को तरिका, मैले यहाँ मेन्सन नगरे अर्को तरिका हामीले कसरी लिङ्क गर्न सक्छौँ भने, जस्तै उसलाई चाहिँ उसको सम चाहिँ 6 आयो भने 6 नम्बरमा पर्ने कुनै एउटा क्वेसन हामीले एसाइन गर्यौँ र त्यो क्वेसन उसलाई सोध्यौँ। त्यो क्वेसनको आन्सर दिएन भने उसले चाहिँ त्यो 6 ल्याउँदै पनि क्रस गर्ने मौका चाहिँ पाउँदैन। त्यो चान्स चाहिँ फेरि अर्को प्लेयरलाई हामीले दिन सक्छौँ। त्यसरी पनि यो गेमलाई चाहिँ हामीले खेलाउन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को लास्टमा रहेको छ स्ट्राइक इट आउट भन्ने। यसमा चाहिँ हामीले 1 देखि 20, यहाँ मैले 0 लेखेको छु, 1 देखि 20 सम्मको नम्बरहरू हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। 0 पनि राख्न सकियो, केही फरक पर्दैन। अनि यसमा चाहिँ प्लेयर एले 2टा नम्बर चुज गर्छन्। 2टा नम्बर चुज गरेर मैले यसको भिडियो बनाएको छु, अझ बेटर चाहिँ भिडियोबाट देखाउन सजिलो हुन्छ होला। जस्तै मैले यहाँ थोरै भिडियो प्ले गरेर, यसमा चाहिँ के गर्छ भने, जस्तै प्लेयर एले चाहिँ कुनै 2टा सङ्ख्या सुरुमा सेलेक्ट गर्छ होइन। जस्तै 2 र 5 मा उसले सेलेक्ट गर्यो, 2 र 5 मा उसले क्रस गर्छ अनि 2 र 5 को सम या डिफरेन्समा उसले सर्कल गर्छ। जस्तै उसले 7 मा सर्कल गर्यो अनि 7 मा सर्कल गरिसकेपछि अब पालो प्लेयर बी को। प्लेयर बीले अब 7 बाट सुरु गर्छ है। एउटा नम्बर चाहिँ प्लेयर एले जेमा सर्कल गर्यो त्यो लिने भयो, उसले 7 लिने भयो। अब 7 बाट अर्को नम्बर उसले चुज गर्छ, त्यो नम्बरसँग जोडे पनि भयो, उसले घटाए पनि भयो। जस्तै 7 - 4 गर्यो उसले होइन, 4 लाई उसले क्रस गर्छ अनि 7 - 4 3 हुन्छ। अब 3 मा उसले सर्कल गर्छ। अब ए को पालो, एले अब 3 लाई चाहिँ क्रस गर्छ। एले चाहिँ गर्दाखेरि एउटा नम्बर 3 लियो, अर्को नम्बर चाहिँ 8 लियो, 3 र 8 जोड्दा 11 हुन्छ। 3 लाई उसले क्रस गर्छ, त्यसै गरी 8 लाई पनि क्रस गर्छ अनि 3 र 8 को सम चाहिँ कति आउँछ, 11 आउँछ। अनि 11 मा चाहिँ उसले सर्कल गर्छ। अब पालो बी को हुन्छ अनि बीले 11 बाट सुरु गर्यो होइन, जुन चाहिँ एले सर्कल गरेर छोडेको थियो त्यो चाहिँ प्लेयर बीले त्यसबाट सुरु गर्छ। अनि 11 बाट एउटा कुनै नम्बर उसले चुज गरेर त्यसलाई घटाउने या जोड्ने काम गर्छ। उसले चाहिँ घटायो, 10 घटायो, त्यो गर्दाखेरि 1 आयो। अब 1 मा सर्कल गर्छ। अब 1 मा सर्कल गरिसकेपछि अब प्लेयर एले चाहिँ एउटा नम्बर 1 लिन्छ अनि अर्को नम्बर चाहिँ उसले कुनै पनि त्यहाँ रहेको नम्बर लिन सक्यो। जस्तै उसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर 16 लियो। अब 1 र 16 जोड्दाखेरि 17 भयो होइन। उसले चाहिँ अर्को नम्बर पनि लिन सक्थ्यो। अब 17 आयो। अब 17 आइसकेपछि 17 मा एले सर्कल गर्यो। अब बीले चाहिँ यो 17 एउटा नम्बर लिनु पर्यो अनि 17 बाट अब उसले घटाउँदाखेरि या जोड्दाखेरि यहाँ पर्ने नम्बर हुनु पर्यो। अब त्यस्तो नम्बर छैन फेरि, अब बीको पालोमा त्यो सकियो भनेपछि अब बीले चाहिँ चान्स पाएन, यो गेम चाहिँ सकियो, एले नै यो गेमको चाहिँ बाजी मार्यो। भनेपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ प्लस माइनसका कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन सक्छौँ सानो क्लासमा, अलिकति यो रमाइलो पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा मैले यसलाई चाहिँ मैले सेयर गरेँ। यसपछि Okay, Vaidliji, you have got now 5 minutes more. Accordingly, you conclude your Okay, sir. webinar. ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि फाइनली चाहिँ मैले त्यो चाहिँ अघिका गेमहरू फेस टु फेस मोडमा चाहिँ हामीले चलाउने टाइपको गेमहरू थियो भने, अनि अनलाइन मोडमा पनि केही गेमहरू मैले, केही साइटहरू, इम्पोर्टेन्ट साइटहरू मैले यहाँ, जस्तै सेपवर्ड सफ्टवेयर, जसमा मैले क्लिक गऱ्यो भने मैले यो यहाँहरूले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि कसैको लागि यो नयाँ छ भने, कसैको लागि यो परिचित पनि हुन्छ होला। यसमा मैले क्लिक गरेँ, यहाँ चाहिँ गेमहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ थुप्रै गेमहरू छन्। यो गेम चाहिँ अब विभिन्न म्याथमेटिकल अपरेसनसँग जोडिएको छ। जस्तै मानौ मैले एउटा चाहिँ सामान्य क्लिक गरेँ, विशेष गरी सानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो एकदमै उपयोगी पनि हुन्छ। उनीहरूलाई इन्डिभिजुअली खेल्नको लागि हामीले घरमा एज अ प्यारेन्ट्स पनि आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ यो गेम खेलाउन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ यो दुईटा मध्ये एउटामा क्लिक गरेँ, यो भनेको 2टा नम्बरलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने, ग्रेटर र लेसर, यो 3टा नम्बरलाई कम्पेयर गर्ने। जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि भयो अनि पिक द नम्बर द्याट इज ग्रेटेस्ट भनेको छ। अब मैले यसमध्ये ग्रेटेस्ट नम्बरलाई पिक गरेँ होइन। यसै गरी अब नेक्स्ट गर्यो भने यहाँ त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ पिक द नम्बर द्याट इज लिस्ट भन्छ, मैले 3 लाई चाहिँ गरेँ।
अब नेक्स्ट गरेर यसरी अरू स्टेपहरू पनि हामीले यहाँबाट पार गर्न सक्ने भयौँ। अनि त्यसै गरी अर्को यो कुल म्याथ फर किड्स भन्ने गेम छ। अनि यो गेममा पनि मैले यो लिङ्कलाई क्लिक गऱ्यो भने यहाँ योभित्र पनि हामीले थुप्रै म्याथसँग रिलेटेड गेमहरू भेटाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै रमाइला गेम पनि छन्। जस्तै मानौँ ल यो आइल्यान्ड चेज नै राखौँ, माइनस यो सबट्र्याक्सनको प्र्याक्टिस गराउनको लागि बेटर हुनसक्छ सानो क्लासको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि जेनरली। जस्तै मैले यसलाई प्ले गर्यो भने यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सक्छु। जस्तै सपोज वाइपी भनेर मैले यहाँ राखेँ एज अ प्लेयर। अनि मैले यहाँ चाहिँ प्ले गर्यो भने यो गेम चाहिँ खेल्न सकिन्छ। यसलाई मैले स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यो गेम चाहिँ सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति यो इन्जोयबल पनि हुन्छ। जस्तै मैले अब यहाँ तल क्वेसन सोधेको हुन्छ 4 - 1 3 मा गऱ्यो भने मेरो स्पिड चाहिँ बढ्छ। त्यहाँ 5 - 2 गऱ्यो भने 3 गऱ्यो भने म चाहिँ रातो हो, मेरो स्पिड बढ्दैछ। 3 - 2 1, 6 - 2 4। यसरी चाहिँ मैले आफ्नो स्पिड चाहिँ अब मैले सही आन्सर दियो भने मेरो स्पिड बढ्छ। मैले गलत आन्सर दियो भने, जस्तै मैले गलत आन्सर पनि यसरी मेरो चाहिँ स्पिड घट्दै जान्छ। जस्तै गलत आन्सर दियो भने म पछाडि ब्याक हुँदै जान्छु। हो यसरी यो गेम पनि हामीले खेलाउन सक्छौँ ससानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसै गरी अर्को म्याथ प्लेग्राउन्ड भन्ने छ। यसमा पनि केही इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू, थुप्रै इन्ट्रेस्टिङ हामीले भेटाउन सक्छौँ अनलाइन गेमहरू, जुन चाहिँ जस्तै मैले यसमा जस्तै एड एन्ड सबट्र्याक्ट भन्ने सेलेक्ट गरेँ है। अनि यो भित्र चाहिँ तलतिर एलियन एडिसन भन्नेलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यो चाहिँ एडिसनको प्र्याक्टिसको लागि यो गेम चाहिँ अलिक उपयुक्त पनि छ। यो ओपन हुँदैछ। जस्तै यसलाई मैले प्ले गर्यो भने अब यहाँ चाहिँ कतिको रेन्ज राख्ने त्यो हामीमा भर पर्छ। स्पिड स्लो राख्ने, नर्मल राख्ने, फास्ट राख्ने, त्यो हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। गेमलाई स्पिड गरेपछि यो माथितिर क्वेसन आएको छ तल, त्यही अनुसार हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। यहाँ जस्तै 6 भन्ने छ। अब 6 कसरी बनाउन सकिन्छ? 1 र 2, 2 र 5, 1 र 4, 1 र 5, जस्तै यो बनायो, यो मेरो सही भयो होइन। 10 कसरी बनाउन सकिन्छ? 9 + 1 गरेर। त्यसै गरी 10, 2 र 8 गरेर होइन। अनि 7 कसरी बनाउन सकिन्छ? 2 र 5 गरेर। हो यसरी यो गेमलाई हामीले खेल्न सक्छौँ। यो सानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनसक्छ। अनि त्यसै गरी म्याथ इज फन भन्ने अब सबैले सुन्नुभएकै छ। यसमा पनि केही इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यो भित्र पनि मैले के जस्तै यो इनर लाइन भन्ने मैले यो सुरुकै सेलेक्ट गरेँ। जस्तै यसमा पनि मैले न्यू गेम सुरु गरेँ। जस्तै यसमा मैले के गर्न सक्छु भने त्यो अघि मैले गरेको गेमकै टाइपको यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा स्ट्रेट लाइनको कन्सेप्ट पनि दिनको लागि भनेर यो गेम चाहिँ गर्न सकियो। जस्तै यो रातोलाई मैले जहाँ क्लिक गर्छु, मेरो रातो जुन बल छ यसलाई मैले स्ट्रेट लाइनमा पार्ने प्रयास गर्छु। जो यो निलोलाई सकेसम्म स्ट्रेट लाइनमा पर्न नपर्ने गरेर मैले बनाउने प्रयास गर्छु। 4वटा बल चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा सकेसम्म नपरोस्। मेरो 2टा चाहिँ भयो, यसले चाहिँ यहाँनिर रोकिदियो। मैले अब अन्त यहाँ क्लिक गरेँ। अब यहाँ चाहिँ 3टा आयो यसको होइन। यदि मैले यहाँनिर अन्तै गऱ्यो भने यसले जित्छ। यहाँनिर चाहिँ यसको पालो आउँछ अनि 4वटा स्ट्रेट लाइनमा बस्छ। मैले यहाँनिर हाइड गरिदियो भने यसले मौका पाएन थियो। मैले यसरी खेलेर उसलाई रोकेर अनि आफू चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा आफूलाई कसरी बनाउने त्यो प्रयास चाहिँ गर्छु। हो यो गेम यसरी पनि खेल्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी यो फन ब्रेन अरू गेमहरूको साइट यहाँ छ। मैले तपाईँहरू आफैले यसलाई यदि हेर्नुभएको छैन भने फुर्सदको समयमा यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी एनरिच गेम एन्ड इन्टरेक्टिभ, यहाँ पनि केही इम्पोर्टेन्टका चाहिँ आइडियाहरू यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौँ। र कुल म्याथ गेम, यो कुल म्याथ फर किड्स र कुल म्याथ गेम्स लगभग यो एउटै ढाँचाको छ। हामीले यहाँबाट विभिन्न ससानो स्टुडेन्ट्सलाईदेखि लिएर लगभग फन्डामेन्टल लेभलसम्मको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि विभिन्न गेमहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यति भन्दै मैले मेरो आजको प्रेजेन्टेसनमा आफूले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, जस्तै मैले पनि धेरै कुरा जानेको छैन। मैले आफूले पढाउँदै जाने क्रममा आफूले क्लासरुममा गरेको एक्टिभिटीहरूलाई मात्र मैले यहाँ सेयर गर्न थालेको हो। भन्दै जाने क्रममा केही मिस्टेकहरू मबाट भयो भने त्यसको लागि पक्कै पनि यहाँले कन्सिडर गर्नुहुन्छ भन्ने मैले प्रयास पनि गरेको छु। सँगसँगै तपाईँहरूसँग केही क्वेसनहरू रहेको छ भने र सजेसनहरू छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच वाइपीजी। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन, भेरी गुड प्रेजेन्टेसन, आउटस्ट्यान्डिङ प्रेजेन्टेसन, वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनहरू त्यहाँ छ। ग्रेट आइडिया सर, भेरी नाइस आइडिया वाइपीजी। सबै छ होइन, क्वेसन मैले देखिनँ।
Sir. यहाँनिर होइन अब केही छ भने I take some questions from the participants, please, if you have. यसलाई यो स्टप सेयरिङ गर्नुहोस् न. ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर. मे आई स्टप सेयर देन? केही क्वेसनहरू, जिज्ञासाहरू. We might allow 2 questions if you have 2 questions सम्म सकिएला हैन इन्द्र सर. Okay. I am actually scrolling chat box too. I could not find questions. Any 2 If questions? not, then if not, Peter, do you want to ask some questions? I think it was in Nepali. Even though you got some ideas from the slides. I do have a question. Okay. Thanks, YP, if that's your name. Maths with Yes, YP. yes. I enjoyed your presentation. Beautiful slides. Well done. I love the artistic aspect of your presentation. As a maths teacher, it's fantastic to see somebody with creativity. You draw on a huge range of resources, online resources, I noticed. I'm not sure where they're sourced, but obviously the kids would be very engaged in game playing. I think that's a good thing. When Professor Abal was introducing the webinar, he talked about education for sustainability. And I noticed that you use musical chairs. And I was just thinking, I was wondering, is the music that you're using, is it local cultural music? Is that a way of bringing children's culture into your mathematics classroom? Okay, so I couldn't. क्वेसन यस्तो भनेको त्यो म्युजिकल चेयर जुन छ नि त्यो खेलाउँदाखेरि लोकल म्युजिकहरू राखेर गरिन्छ कि त्यस्तो गरिन्छ कि अनि त्यो लोकल म्युजिक त्यो सङ्गीत गीतहरू क्लासरुममा लगेर जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने कुरा. Okay, your music. You can speak in English. Actually, the objective of the game is to entertain students as well, to make them learn mathematical concepts. So that's why. So I haven't tried to use any other music, especially simple local music can be played to make the game localized. Yeah, good Okay, idea. Peter, actually what he's trying to say is that we can actually link so many local music and songs and etc. And his purpose is to link this music or songs to the mathematical ideas. Yep. Okay, I think that's a great idea. Okay, thank you, sir. Yeah. There is one question. There is one question. मैले यहाँ क्वेसन हेरिरहेको छु. यो is there any specific games to teach geometry भन्ने छ एउटा के छ? Okay, ज्योमेट्रीको लागि त्यस्तै अब सेपहरू म्याच गराउन सकिने हैन, जस्तै अब मैले आफूले क्लासमा चाहिँ ज्योमेट्रीको चाहिँ जियोजेब्राबाट विशेष गरी मेटेरियल्स बनाएर चाहिँ ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ. जस्तै मैले आफूले भन्दा पनि तल पढाउने टिचरहरूलाई चाहिँ शेयर गरेको थिएँ त्यो आइडिया. विशेष गरी एंगलहरू गेस गर्न लगाउने हैन, अनि कसले चाहिँ एक्ज्याक्टली एंगल चाहिँ गेस गर्न सक्छ. जस्तै हामीले 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल जियोजेब्रामा बनाएर अलिकति त्यो के भन्छन् त्यसलाई अलिकति त्यो एनिमेटेड टाइपको डायग्रामहरू हामीले बनाउन सक्छौं र अनि त्यसमा चाहिँ टेन्जेबल टाइपको एंगलहरू बनाएर सोध्न सक्यो स्टुडेन्टहरूलाई, जसले गेस गर्न सक्छ उले चाहिँ पोइन्ट पाउने हिसाबमा हामीले गेम चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं सर ज्योमेट्रीको. र त्यसै गरेर अरु ओके एउटा अर्को यहाँ क्वेसन छ यहाँ हैन, त्यो बाबर आर स्पिकिङ. यो अनान मोक्तानजीले सोध्नु भएको क्वेसन छ. डु यु थिंक इट विल बी इफेक्टिभ फर अन्डर प्रिभिलेज चिल्ड्रेन एज वेल
भनेको अब सरकारी स्कुलमा दूरदराजमा यस्तो गेम खेलाउन सकिन्छ के छ भन्नु हो जस्तै अनलाइनको केसमा चाहिँ समस्या हुन्छ होइन अनलाइन गेमको केसमा चाहिँ तर चाहिँ हामीले मैले अगाडि सुरुमा सेयर गरेको गेमहरू थियो फेस टु फेस मोडमा भएको त्यो चाहिँ त्यसमा त्यति धेरै खर्च चाहिने त्यति धेरै मेटेरियलहरू आवश्यकता हुने गेमहरू कुनै पनि थिएन त्यो जुनसुकै ठाउँमा पनि जुनसुकै विद्यालयको शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई सहजैसँग गराउन सकिने खाले गेमहरू नै थियो हो त्यस्तो खाले फेस टु फेस नेचरको गेमहरू हामीले गराउन चाहिँ सक्छौँ अनलाइनको केसमा चाहिँ अहिले अब रियलमा भन्दाखेरि अब तितो सत्य भनौँ त्यसलाई केही हदसम्म अब जस्तो हाम्रो मुलुकमा अलिकति समस्यागत रूपमै रहेको छ सर ओके तपाईले आफै डिजाइन गर्नुभयो दिस गेम्स के त्यो क्वेसन छ आर दिस गेम्स डिजाइन बाइ योरसेल्फ गेम डिजाइन आफै गर्न सकिन्छ हजुर सर के त्यसमा भएको के गेम्सहरू चाहिँ मेरो आफ्नै डिजाइनका हुन् भने केही चाहिँ मैले आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू अनुभवको आधारमा मैले चाहिँ डिजाइन गरेको छु त म्याक्सिमम त्यसमा चाहिँ अहिले मैले सेयर गरेको केही पोर्सनहरू मेरो आफ्नै हुन्छ सर आफूले पढाउने यसको लर्निङ अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने अर्को एउटा प्रश्न छ यो चाहिँ लास्ट क्वेसन हो अरु लगभग सब तपाईले जवाफ दिइसक्नु भएको छ व्हाट वुड बी द लर्निङ अब्जेक्टिभ्स अफ योर गेम्स के हो त्यसको पर्पस कस्तो नलेज प्रोडक्सन गर्नु खोजेको त्यो गेमबाट चाहिँ अनि गेमबाट विशेष गरी गेम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढिसके जस्तै कुनै पनि कन्टेन्टहरू पढाइसकेपछि हामीले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नको रूपमा पनि गेमलाई युज गर्न सकियो पर्पोज भनेको होइन जस्तै मानौँ मैले अघि सुरुमा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको जुन कन्सेप्ट दिएँ प्रोबेबिलिटी स्टुडेन्टले पढिसकेपछि प्रोबेबिलिटी उनीहरूले चाहिँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी र इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बिचको फरकहरू थाहा पाउन पाएँ जुन चाहिँ क्लास 9को अब्जेक्टिभ पनि हो होइन अनि उनीहरूले चाहिँ खेलेर त्यो बुझ्ने प्रयास गरे त्यसमा चाहिँ अनि प्रोबेबिलिटीको क्वेसनहरू पनि सल्भ गरे प्रोबेबिलिटी निकाल्न पनि प्र्याक्टिस पनि गरे अनि त्यसै गरी पछिल्लो केही गेमहरूमा चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन सानो क्लासको लागि एडिसन सब्ट्र्याक्सनका प्र्याक्टिसहरू पनि भयो जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति बढी रोचक थियो अनि एउटा गेममा चाहिँ फङ्सनल भ्याल्यु निकाल्ने कुराहरू जुन चाहिँ 8-9मा फङ्सन भन्ने च्याप्टरहरूमा छ अनि त्यसलाई खेलाएर हामीले पढाउन सक्यौँ त्यसैले गेमको उद्देश्य दुईटा हुन सक्यो मैले अघि सेयर गरे जस्तै एउटा चाहिँ कन्टेन्टका कुरालाई कोर्समा भएकै कुरालाई एज अ एसेसमेन्ट या चाहिँ कन्सेप्ट रिभ्यूको लागि हामीले दिन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ उनीहरूको म्याथमेटिकल स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्न थिङ्किङ स्किलहरू डेभलप गर्नको लागि पनि हामीले यो गेमहरू गराउन सक्छौँ स्किल क्रिएटिभ थिङ्किङहरू बढाउनलाई मोटिभेसनको लागि होइन अब विद्यार्थीहरू पढ्न मान्दैनन् अब उनीहरूलाई गेमको मार्फतबाट पनि त्यसरी कन्सेप्टहरू दिन सक्यो भने अब उनीहरूमा एउटा मोटिभेसन हुन्छ म्याथमेटिक्स प्रति चाख जाग्छ अनि बिस्तारै त्यस पछाडि के अरे टेक्स्ट बुकका प्रब्लम्सहरू रियल वर्ल्ड प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि उनीहरूलाई एउटा रेडिनेस एउटा फर्ममा ल्याउन सकिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै धेरै धन्यवाद वाइपीजी तपाईँलाई है अब तपाईँको भएको छ अनि यहाँनिर अब सबै धेरै जसो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन भन्नुभएको छ र अनि उहाँहरूले एकदमै तपाईँको यस बारेमा चाख राख्नु भएको छ अब वास्तवमा हजुर थ्याङ्क यू सर सबैलाई अनि मैले पनि अघि भने जस्तै म पनि लर्निङ फेजमा भइरहेकै कुराहरू मैले सबै सामु चाहिँ सेयर मैले यहाँहरूबाट विशेष गरी सरहरूबाट यो मौका पाएकोमा सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सर अनि सबैलाई कमेन्ट Can I take 1 minute, sir? 1 minute, right? Here, this is for YPG and other colleagues. Back in 2006, 7, 8, we did a study with the support of UNESCO. अनि यसको एनेक्समा यो रिपोर्टको एनेक्समा चाहिँ धेरै इन्डिजिनियस गेम्सको बारेमा छ such as backchal and other many forms of games. So you might also see this document. I've just posted. It's on UNESCO website as well as it's in a repository of Murdoch University thanks to Peter Taylor. So you might download and you can check the later portion, the annex portion of the report. There are many games listed there. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. Now Now Indra sir, over to you. Now your turn.
Okay, thank you very much, Professor Loitel. अब म चाहिँ नि टाइम अलिक रनिङ आउट भएको हुनाले गर्दाखेरि म हाम्रो दोस्रो पार्टिसिपेन्ट सरी हाम्रो स्कलर पुष्पा कुमारी सुनार म्याडमलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु. प्लिज ओभर टु यु म्याम. प्लिज सेयर योर स्लाइड्स. Sure, sir. Thank you. So, is it visible, sir? Yes, please. Presentation mode ma राख्दिनु. Yes. Okay. So, Please Pratika. move on. Sir, am I audible? Yes, please. Okay. Now, thank you so much. Thank you, Indramani sir, for giving me this platform. A warm welcome to you all. Professor Bal sir is there, Wagwe sir, Professor Taras, and all my educator friends here who are joining here for this webinar today. So let me start my presentation. So the title of my presentation is Terrace Farming, Becoming a Transformative STEAM Educator. So I myself, let me introduce myself again. I'm Pushpa Kumari Sunar. I'm scholar of AMED STEAM, one-year program, and from Kathmandu University. So these are the presentation outlines that I'll be talking about mostly. So I'll be talking about my background, so and reflection of my before and after joining the STEAM education, what I've learned throughout my learning, throughout my journey, and then transdisciplinary approach STEAM project that I have actually tried to make it, and then sharing and discussion. So here I go. Talking about my background, first of all, I'm a learner. I'm a STEAM scholar and I'm a learner. Also, I'm an educator. I believe that in order to be a good educator, you always have to be a learner. So here I am as a learner, as an educator, here presenting you today. And then I'm also a principal in a preschool. But my past experience has been in a +2 school. It's a secondary school, higher secondary school in Pokhara. There I worked as an admin coordinator for the past 7 years. And then later on, I did my AMED. I've already done my AMED in Leadership and Management from same university, Kathmandu University School of Education. And I've been here in this education sector for the past 15 years. Though I was born and brought up in India, I got my education, still my bachelor's from India, but I did my master's from Nepal itself, and I'm still continuing here in Nepal. So let me begin with, I hope there is no problem if I present in English, right? म नेपाली पनि बोल्छु, English पनि बोल्छु. So if that is okay, please, Indramani sir, is that okay? Sir? Yes, Indramani sir? please. Okay, yeah. More comfortable too, English more comfortable too. But I Nepali पनि बोल्न सक्छु, है? So if you have any queries, so please put up in the chat box so that when I finish my presentation, I can get back to your queries as well, eh? So I request you all, if you have any doubts, any queries, you can put up in the chat box, right? So let me begin. So why STEAM? हामीले STEAM किन पढिरहेछौँ त, है? म अहिले आफ्नो विद्यार्थीवाला एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्छु. एट द सेम टाइम म टिचर भइसकेपछि मैले यो सिकेको कुरा, लागू गरेको कुराहरु पनि तपाईलाई शेयर गर्छु, है त? So why STEAM? First of all, म एउटा 21st century एजुकेटर भए. अहिलेको मेरो विद्यार्थी कस्तो छ, हामी पढेको र अहिले पढेकोमा कतिको डिफरेन्स छ. सो द निड बेस, है, हामी त्यसरी आउँछौँ. अहिले अब यसमा म अझै डिपली जान्छु, है त. फर एक्जाम्पल, वाट एभर वी हेभ लर्न इन द थियोरिजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभिस्ट थियोरिस्टले के भन्छ, बच्चाको निड हेरेर हामीले बच्चाको वेबाट हामीले सिकाउनु पर्छ, न कि हामीले इन्स्ट्रक्ट गर्ने बच्चाले सिक्ने भन्ने होइन. सो द मेन थियोरिज, वाट आर द थियोरिज सेइङ? So to bring the theories into the classroom, to bring it into the practice, so we need STEAM, right? हामीले STEAM किन पनि चाहियो भने हाम्रो जुन थ्योरीमा भएको जस्तो डेमोक्रेसीको एजुकेसन, है, अनि त्यसपछि तपाईको कन्स्ट्रक्टिभिस्ट थ्योरी भयो, तपाईको अनि हाम्रो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ भयो, हेबरमासको जुन हाम्रो कग्निटिभ इन्ट्रेस्टको कुराहरू, यो थ्योरीज हामीले बुकमा पढेर मात्रै भएन, यो क्लासरुम भित्र पनि ल्याउनु पर्यो. एन्ड हाउ क्यान वी ब्रिङ इट थ्रु इन्टिग्रेटेड लर्निङ? इन्टिग्रेटेड लर्निङ भनेको एक किसिमले सबै विषयमा कनेक्सन्स गरेर, है. So STEAM is also another one very good approach where we can do integration among different subjects. So, and the next person is the next
पर्पस मैले भन्दाखेरि जस्तो बिङ एन एजुकेटर है अबको हाम्रो बच्चाहरूको निड के छ हामी प्रोग्रेसिभ एजुकेसन करिकुलम डेभलप गर्न खोज्छौँ है फर द्याट वाट सुड वी बी डुइङ हामी आफै पनि यसमा ज्ञान हुनु पर्यो हामीलाई आफै पनि नलेज हुनु पर्यो सो फर द्याट पर्पस अल्सो वी निड टु नो वाट आर द करेन्ट प्र्याक्टिसेस वाट इज गोइङ अराउन्ड द ग्लोब एन्ड हाउ क्यान वी मेक लर्निङ मोर इन्ट्रेस्ट इनसाइड द क्लासरुमभित्रको जुन बच्चाको लर्निङ जुन इन्ट्रेस्ट हामीले कसैलाई सिकाउँदैछौँ हामीले तपाईँको मेरोलाई सिकाएको छैन हामीले त्यो बच्चाकोलाई सिकाउँदैछौँ सो त्यो बच्चाको इन्ट्रेस्ट के हो त एक्चुली वाट डु दे वान्ट होइन सो त्यो बच्चाको इन्ट्रेस्टमा हामी आधार आफ्नो त्यो बच्चाको जुत्ताभित्र हामी गएर उहाँहरूको निडलाई हेऱ्यौँ भने अनि देन वी क्यान कम टु एक्चुली वाट द चाइल्ड निड अनि त्यो प्रोग्रेसिभ करिकुलम बनाउनलाई पनि हामीलाई यो स्टेमको आवश्यकता छ भन्ने मेरो मनमा यो कुरा मैले पढिसकेपछि लाग्छ है त So another is innovative pedagogies. Now, Vaita sir has also done a wonderful session in how we can teach mathematics through games. So again here, मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने मैले यो स्टेम पढ्दाखेरि मैले धेरै टाइपको इनोभेटिभ पेडागोजिसहरू पढेँ सिक्न पाएँ थ्याङ्क यू टु अल माई फेसिलिटेटर्स फर दिस वन्डरफुल लर्निङ एक्सपिरियन्स द्याट दे गिभ अस है त्यसमा हामीले पढ्यौँ इन्क्वायरी बेस्ड अप्रोच पढ्यौँ वी लर्न अबाउट project based learning, problem based learning, remixing education, participatory. There were lots of innovative pedagogies, and all these innovative pedagogies are designed as per the need of the child, right? त्यसमा हामीले as a teacher, we facilitate, and it's the children who actually learn from their own participation rather than our instructions. So यो innovative pedagogy पनि हामीले यो स्टेमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको छौँ. And then the 21st century skills among the learners, yes, this is actually the most important requirement. For example, मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले अहिले के हेर्दैछौँ हामीले विदेशमा के भइरहेछ भन्ने हेर्दैछौँ तर हाम्रो भित्रको हाम्रो देशमा हाम्रो क्लासमा भएको प्रब्लमलाई हामीले हेरेकै छैनौँ है सो व्हेन वी लुक इन्टु आवर प्रब्लम्स एन्ड व्हेन वी क्यान सल्भ दोज प्रब्लम्स देन ओन्ली वी क्यान गो टु अदर थिङ है किनभने आफ्नो प्रब्लमलाई सल्भ नगरी हामी अर्कोको प्रब्लमतिर लाग्यो भने हाम्रो प्रब्लम थपिँदै जान्छ सो यो 21st century skills अब के छ त फर इक्जाम्पल मेरो देश के हो नेपाल इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री and most of our people are going abroad to work as a labor, right? So what is the purpose? So हाम्रो purpose भनेको हाम्रो देशलाई अझै रिच बनाऊ एजुकेसन अझै यस्तो बनाऊ कि जसले हाम्रो एजुकेसनल सेक्टर मात्र नभए एग्रिकल्चर सेक्टर हामीलाई सेल्फ सस्टेन बनाउन हामीलाई चाहिँ हेल्प गरोस् नाउ सी वी आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन इन्डिया एन्ड अदर कन्ट्रिज फर इभन सर्भाइभिङ हामी ब्लक भयो भने वी क्यान नट इभन इट है इज दिस एजुकेसन रियली हेल्पफुल फर आवर चिल्ड्रेन आई डोन्ट थिङ्क सो मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पनि वी आर नट डुइङ जस्टिस है So हामी पहिला पनि एकदम रिच थियौँ नेचुरली वी आर भेरी रिच वी आर स्टिल भेरी रिच बट वाट आर वी डुइङ है सो त्यो कुरा पनि हामीले बच्चाहरूलाई यदि हामीले सोच्न लाउन सक्यौँ भने देन दिस इज वाट एक्चुली आई कल अचिभमेन्ट एज एन एडुकेटर सो यो 21st सेन्चुरी स्किलमा के आउन सक्छ बच्चाहरूमा कोलाबोरेटिभ स्किल्स कम्युनिकेसन स्किल्स एन्ड देन क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स क्रिएटिभ स्किल्स एन्ड देन प्रब्लम सल्भिङ सो अगेन So computation skills मैले थिङ्किङ किन एड गरेँ भन्दा because this is the need of 21st century है technology we are all connected with technology throughout the world at this situation during the pandemic we are able to teach to our children we are also able to learn from our teachers we are also able to connect to different people हामी घरबाट बाहिर जान सकेछौँ but still we are connected this is all because of computers अब हामीले एजुकेसनलाई पनि कम्प्युटरमा कम्बाइन गरेर कम्प्युटरसँग कनेक्ट गरेर पढायो भने अझै राम्रो आउँछ अझै राम्रो अहिले भइ पनि रहेछ भर्चुअल क्लासेस आर गोइङ अन स्मुथली दे आर गोइङ वन्डरफुली अल थ्याङ्क्स टु कम्प्युटर सो कम्प्युटेसनल थिङ्किङ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्न पर्यो भने एनिथिङ द्याट यु डु कनेक्टेड विथ द कम्प्युटर्स है कम्प्युटरसँग हामीले कनेक्ट गरेर हामीले गर्ने कामलाई पनि कम्प्युटेसनल थिङ्किङमा हामीले एड गर्न सक्छौँ देन सोसल ट्रान्सफर्मेसन एज बाल सर सेड इन द भेरी बिगिनिङ अफ दिस प्रेजेन्टेसन हाम्रो सरले ओभरभ्यू दिँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने किन पनि चाहियो भने सोसल ट्रान्सफर्मेसन है किनभने म मात्रै बाँच्नु पर्छ भन्ने यदि हाम्रो सोच रह्यो भने देन अगेन वी आर नट डुइङ जस्टिस है आफ्टर अल यो मदरलाई हामीले फर इक्जाम्पल चाहिँ डेभलपमेन्टको नाममा स्ट्यान्डले जति पनि कुरा गर्यो टेक्नोलोजी बिल्डिङ्स लट्स अफ बिग मल्स एन्ड देयर आर सो मेनी साइन्टिफिक न्युक्लियर्स बट अल्टिमेटली वाट आर वी डुइङ वी आर हार्मिङ अवर अर्थ है सो इज दिस वाट एक्चुली वी वान्ट आवर चिल्ड्रेन टु डु है सो द्याट आफ्टर 50 years देयर विल बी नो मोर अर्थ सो त्यो के हो त अब सोसल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरूमा हामीले आफ्नै भित्र हेऱ्यो भने नेपालको कल्चरमा हेर्दाखेरि हाम्रो बिचमा जातको कुराहरूबाट लिएर छुवाछुतको कुराहरूबाट लिएर जेन्डरको कुराहरूबाट लिएर सो मेनी इस्युज सो मेनी सोसल इस्युज इभन एनिमल्ससँग हाम्रो व्यवहार त्यो पनि एउटा सोसल इस्यु हो सो अल दिस इस्युज हाउ क्यान वी एक्चुली
transform this? कसरी यो चेन्ज ल्याउन सकिन्छ? म आफै पनि यो दलित हो. I'm very proudly I'm representing here today. I'm a Dalit, but I'm here. I'm glad that I'm here. It's all because of my education. It's not because of what I am writing. It's what because I'm learning and I'm sharing, and I'm very glad. So एउटा यो social transformation को कुरा पनि हाम्रो स्टेमले ल्याउँछ किनभने there is lots of integration and हाम्रो यो जुन लर्निङ छ यसलाई हामीले कनेक्ट गर्दै जान्छौँ, हामी सँगै कोलाबोरेटिभली काम गर्दै जान्छौँ. हामीले के बुझ्छौँ भने what is more important? Social problems के छ त? हाम्रो प्रब्लम्समा यदि हामीले ध्यान हेर्यौँ भने we'll get to know the solution by ourselves. We don't have to look around. So ultimately again we have sustainable development. Sustain को कुरा पनि यहाँ आयो है. एउटा हाम्रो सोशल को कुरा, एउटा सस्टेन को कुरा. यदि संसारै रहेन भने हामी अहिले यो भ्याक्सिनको लागि झगडा गरिरहेको छ. People are not getting the vaccine. They say that यो भ्याक्सिन यो हस्पिटलको बच्चा पेशेन्टको लागि मात्रै हो भन्ने उनीहरूको जुन सोच छ. I don't think that is right. I don't know how far you people will think. तर हाम्रो देशमा अहिले कोरोनाको पेन्डेमिकको बेलामा के भइरहेछ भने hospitals are doing black marketing. Vaccines are not available for the patients. And government hospital, there are no bed available. So is it right thing? How can we think it? So then sustainable development will automatically be there. Right? I mean, just so construction so we are making so many malls, but we are cutting down the trees, we are cutting down our land. Plotting the plotting is this a development? We have to pandemic India border totally closed after 1 month we'll fight for food. So is this what actually is sustainable development? So school connect feelings, connections, empathy we can build up. So here I go with the next slide. This is my journey towards transformative STEM educator. How I come through this. Earlier when I joined my AMED, I was not like this. But my source transformation आएछ, मेरो व्यवहारमा transformation आएछ, मेरो क्लासमा मेरो बच्चासँग मैले गर्नु ट्रिटमेन्टमा मेरो व्यवहार आएछ, मेरो साथीभाइहरूसँग मैले बोल्नमा मेरो व्यवहार आएछ. How? हाम्रो यज्ञ सरले पनि एकदम राम्रो एक्जाम्पल ल्याउनु भयो how he had transformed. है सो मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो क्लासरुम भित्र टिचिङ जुन मैले सिकेको त्यहाँबाट नै कनेक्सन गरेछु है. हाम्रो यो जति पनि थ्योरिज लिटरेचर्स हामीले पढिरहेछौँ है यसमा हामीले यो स्टेम एजुकेसनमा के पढ्न पायौँ भन्दाखेरि हामीलाई सरले जस्तो कसरी कनेक्ट गर्नुभयो त है. थ्योरिजहरू कन्स्ट्रक्टिभिस्ट थ्योरिज, हेबरमास थ्योरिज, डेमोक्रेसी इन एजुकेसन एन्ड विगोट्स्कीको जुन थ्योरिज, देयर आर सो मेनी थ्योरिज एन्ड वी हेभ लर्न्ड अ लट है. पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भने कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने थियो, तर अहिले हामीले थ्योरी पढ्दाखेरि चाहिँ जुन क्लासरुममा हामीले कनेक्ट गर्दैछौँ देन वी आर बिकमिङ मोर क्लियर. And then now what we feel that yes, this is actually what we should be giving to our children. भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्न पायौँ. अब यो करिकुलम लिडरसिप जुन हामीले करिकुलम एज अ लिडर, आइएम एन एडुकेटर, आइएम अ लिडर, आइएम अ प्री स्कुल लिडर. सो यो जुन अहिले हामीले करिकुलमको क्लासहरू सरहरूले दिइराख्नु भएको छ, कसरी क्लासमा एउटा प्रोग्रेसिभ करिकुलम ल्याउन सकिन्छ, चाइल्ड सेन्ट्रिक हामीले एप्रोच कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थुप्रै सिक्न पाएको छौँ. त्यहाँबाट पनि मेरो धेरै ट्रान्सफर्मेसन आएछ. एन्ड देन लिटरेचर रिभ्युज, वी आर गोइङ थ्रु अ लट्स अफ आर्टिकल्स है. यो 1 year course हो, but I'm telling you it's more than what we did in the previous AMED program. एकदमै धेरै हाम्रो लर्निङ रहेको छ थ्रु लिटरेचर्स अल्सो. एन्ड देन गर्यो कसरी त कन्सेप्ट्स कसरी आयो, कसरी बिल्डअप गर्ने, अब यो क्लासरुमभित्र यो कसरी ल्याउन सकिन्छ, हाउ क्यान वी ब्रिङ ट्रान्सफर्मेटिभ थिङ इनसाइड द क्लासरुम है. सो इनोभेटिभ पेडागोजी as I've already told you. And then creative art, this is something very interesting and we cannot exclude this. Creative art भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जब पहिला स्टेम हुँदाखेरि we were totally after development in industrial area, in the technological area, but the harming part of the earth was missing. त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि we were missing in the emotion part, empathy. त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो आर्टले चाहिँ कनेक्टेड, इट हेज कनेक्टेड स्टेम विथ स्टेम. आर्टले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै नाउ what it has become a complete approach. Let's say बच्चाले केही गर्ने अगाडि सोध्छ कि यो राइट हो कि रङ हो, इज दिस राइट, what I'm doing is right, I'm developing this thing, but is this right? यो अरू कसैलाई हार्म त गर्दैन भन्ने कुरा पनि आर्ट्सले लिएर आउँछ. आर्ट्सले यहाँ क्रिएटिभिटीको कुरा पनि लिएर आउँछ. एट द सेम टाइम children think creatively, they think emotionally, they think for others as well, not only themselves. म मात्रै सर्भाइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ आर्ट्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोटली अभोइड गर्छ. And then we have computational thinking, as I've already said, right? Computers connect. हामी कसरी कनेक्टेड भयो throughout this thing. We had literacy, digital literacy class.
म सुरुमा यो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज सो मच वरिड हाउ क्यान आई रन द भर्चुअल क्लासेस virtual class कसरी चलाउन सकिन्छ होला my children are from 2 to 5 how can I do that I cannot make them sit in the screen for more than an hour 1 घण्टा भन्दा बढी मैले राख्न पनि सक्दिन तर all thanks to my teachers my facilitators who have done wonderfully who has helped us यो हामीले यो जुन डिजिटल क्लासेसहरु हामीले पायौं ICT को क्लास पायौं त्यहाँबाट हाम्रो धेरै कुरा लर्निङ भयो we learned a lot we learned about different tools ICT tools for enhancing the learning of the children अहिले भर्खरै यज्ञ सरले अनलाइन प्लेटफर्म ल्याउनु भयो गेम्स ल्याउनु भयो दिस इज अनदर टुल एन्ड वी हेभ अल्सो इम्प्रुभड आवर प्रेजेन्टेसन स्किल्स एट द सेम टाइम collaborative task was not possible during pandemic but yes thanks to ICT thanks to technology that we have been able to do collaborative work as well हामी जुमबाट हामी collaborative workहरु गरिरहेछौं and we go to the breakout rooms we come up we don't feel like we were missing anything हामी फिजिकल क्लासमा हुँदाखेरि गर्न र अहिले गर्नमा लर्निङमा मिसिङ छैन यस क्लासमा उता गएर अझै गफ गर्नमा अझै मजा आउँथ्यो होला तर लर्निङ इज वन्डरफुल स्टिल वन्डरफुल है मैले भन्दा पर्दा चाहिँ project works we are also doing lots of project works that our teachers have been giving us right so talking about actually what transformative STEAM is अब मैले transformative STEAM के सँग पनि कनेक्ट गर्छु भने पनि critical self reflection what I was yesterday what I am today and how can I improve myself for a better tomorrow it's a continuous process it's not for one particular time but it is a continuous process and I will be reflecting on myself मैले अरूलाई पोइन्ट गर्नु भन्दा आफूको इम्प्रुभमेन्ट हेर्छु मैले हिजो गरेको प्र्याक्टिस एक दिनको लागि सही थियो होला तर आज हेर्दाखेरि त्यो गलत रहेछ है हामी हिजो क्लासरुममा जाँदाखेरि बच्चालाई बुक मात्रै लिएर ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर नोट्स लेख्न लाउँथ्यो त्यो टाइमको लागि सायद मेबी द्याट वाज राइट बट टुडे अगेन वी गेट टु नो ओहो नो दिस इज नट राइट बच्चा त पार्टिसिपेन्ट चाहिँ भएको छैन टुमोरो देयर विल बी बेटर अगेन बेटर सल्युसन्स सो आई थिङ्क यो पेज जुन हाम्रो आफैमा आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै जाने पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसन यसलाई पनि मैले भन्छु र यो मेरो पास्ट एक्सपिरियन्स मेरो करेन्ट प्र्याक्टिस अहिले जुन मैले गरिरहेको छु र मेरो यो नयाँ पढिसकेपछि त्यो नयाँ नलेज यसलाई पनि मैले कसरी अझै राम्रो गर्न सक्छु भन्नेतिर चाहिँ यसले पनि ट्रान्सफर्मेटिभ स्टिम एजुकेटर बन्न मलाई हेल्प गर्यो एन्ड एस्थेटिक नट लास्ट बट नट द लिस्ट एस्थेटिक भन्ने बित्तिकै मैले ब्युटी अफ लभ भन्छु ब्युटी अफ लर्निङ भन्छु until and unless the children enjoy their learning है देयर इज नो लर्निङ एक्चुअली है तपाईको बच्चा कक्षा कोठामा आउनलाई यदि आफै रमाएको छैन खुसी छैन भने चाहिँ त्यो बच्चाको लर्निङ भएछ छैन भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ एज एन एजुकेटर है र यहाँबाट मात्रै होइन मैले अहिले जति रिसर्चहरुबाट पढिरहेको छु मैले गरेको पनि छु अहिले रिसर्च पनि गरिरहेको छु त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा मैले सिक्न पाएको छु सो आई एज अ लर्नर आई एम एन्जॉयिङ माइसेल्फ आई एम एन्जॉयिङ माई क्लास अफ द डे आई लुक फरवर्ड टु इट द सेम थिङ आई अल्सो एक्सपेक्ट विथ माई चिल्ड्रेन सो मैले त्यो कुरा मैले त्यसरी नै हेर्छु मैले जसरी एन्जॉय गरिरहेको छु के मेरो बच्चाले पनि त्यसरी एन्जॉय गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यस आफैलाई पनि क्वेसन गर्छु सो अगेन हियर सो मेरोमा चेन्ज के आयो त यहाँ साइडमा तपाईँले पिक्चर देख्नु भएको छ टपमा है इन्द्र सर एम आई मेरो कतै डिस्कनेक्ट त भएको छैन सर प्लिज मुभ अहेड प्लिज थ्याङ्क यू प्लिज तपाईँले यो पिक्चर हेर्नुभएको छ भने साइडमा एट द टप क्यान यू मेक आउट कसै अब हेर्नुहोस् त यो बच्चा मैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई सोध्न सक्दैन तर यु क्यान च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ है यो बच्चा र मेरो रिलेसन कस्तो होला त भनेर च्याट बक्समा राखिदिनु होला प्लिज आई बी भेरी एक्साइटेड टु सी योर रेस्पोन्सेस यो बच्चा र मेरो रिलेसन कस्तो खाले होला भनेर तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनु होला है च्याट बक्समा आई रिक्वेस्ट है आई डोन्ट नो हाउ मेनी रेस्पोन्सेस आई बी गेटिङ बट आई लभ टु से सो मेरोमा चेन्ज के आयो त ट्रान्सफर्मेसन त भयो सब्जेक्ट पनि मैले पढेँ तर चेन्ज एक्चुअली म के भयो भन्ने कुरा यदि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न चाहे भने चाहिँ मैले बिफोर एन्ड आफ्टरमा राखेको छु होइन पहिला म टिचर एज अ इन्स्ट्रक्टर क्लासमा एक्टिभिटी गराउँथेँ तर इन्स्ट्रक्सन दिन्थेँ डु दिस ओके आफ्टर दिस डु दिस स्टेप नम्बर 3 डु दिस भन्थ्यो भने अहिले मैले यो ट्रान्सफर्मेटिभ स्टिम पढिसकेपछिको मेरो जुन सोचले के भन्छ भनेपछि मैले डु दिस डु द्याट भन्ने होइन मैले त एउटा एन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो त्यो बच्चाले नम्बर 1 पनि आफै गर्ने हो एन्ड वेन द चाइल्ड विल बी एबल टु डु नम्बर 1 देन नम्बर 2 मा आफै जाने मैले उसलाई पुसअप गर्न पर्दैन यस इन केस देयर इज द निड गाइडेन्स इज अलवेज देयर बट वी विल नट से डु दिस डु द्याट भन्ने कुरा चाहिँ मैले एज अ स्टिम स्कलर पढ्दाखेरिको मेरो अनुभवमा मैले लर्न गरेको म टिचर एज अ फेसिलिटेटर हुनु पर्यो नट एज एन इन्स्ट्रक्टर अर एज अ गिभर मैले चाहिँ यसलाई के पनि भन्छु भने हामीले इन्फर्मेसन टिचरलाई बच्चालाई ट्रान्सफर गर्ने होइन नलेज आफै क्रिएट गर्ने खाले एन्भाइरोमेन्ट बनाउने है सो अगेन हियर इन्फर्मिङ पेडागोजी है म अनि त्यसपछि म टिचर मात्रै नभएर म एउटा लिडर पनि भएँ
यो लिडर हुँदाखेरिको मेरो के थियो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी कन्टेन्ट फोकस हुन्थ्यो मोस्टली है। अब नेपालमा कस्तो चलन छ भने मोस्ट अफ द टाइम द प्यारेन्ट्स द टार्गेट फर सेन्ट जेभियर भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि के हुन्छ भने अप्पर केजीमा बच्चालाई 80+ सिकाउनै पर्ने हुन्छ सो द्याट दे विल गेट थ्रु वेल इन द ट्रान्जिसन पिरियड क्लास 1 मा राम्रो एडमिसन पाओस् राम्रो स्कुलमा भन्ने सोच थियो भने यो स्टिम एजुकेसनले मेरो सोचले जुन दृष्टिकोण छ has changed completely. What I feel right now, it's not important what my child will score. It's more important what my child will be able to do it by themselves. भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले चाहिँ रिफर्मिङ र ट्रान्सफर्मिङ आई हेभ नट रिच येट बिकज आइम जस्ट इन द फेज, म लर्निङ फेजमै छु। मेरो स्कुलमा मैले अहिले चेन्ज ल्याइरहेको छु। सो रिफर्मिङ प्र्याक्टिकल जुन अहिले हामीले भन्छौँ बच्चालाई एक्टिभिटी त गराउँदैछौँ तर मैले मेरो बच्चाले बिगारे पनि बिगारोस् अल्टिमेटली दे विल लर्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी अहिले चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याउँदैछौँ हाम्रो क्लासरुमभित्र है त। अनि पहिलाको जुन कम्पार्टमेन्ट सब्जेक्ट थियो जुन म्याथ्सको टाइममा म्याथ्स पढाउने, साइन्सको टाइममा साइन्स पढाउने, इङ्ग्लिसको टाइममा इङ्ग्लिस पढाउने थियो भन्दा अहिले चाहिँ मेरो मोर क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि आई हेभ स्टार्टेड माई टिचर है टु ask them to integrate the learning. मैले टिचरलाई ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छु होइन। सो हाउ वी क्यान ब्रिङ इन्टिग्रेटेड लर्निङ इन द क्लासरुम। तपाईँले एप्पल पढाउँदाखेरि त्यहाँ म्याथ्स पनि पढाउनु सक्नुहुन्छ, साइन्स पनि पढाउनु सक्नुहुन्छ, लिटरेसी तपाईँको जुन इङ्ग्लिस पनि पढाउनु सक्नुहुन्छ थ्रु राइम्स है। एप्पल 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 राउन्ड एन्ड क्रन्ची एप्पल त्यो छ। अनि हाउ मेनी एप्पल्स एन्ड वाट इज द टेस्ट अफ द एप्पल। सो दिस इज नाउ हाउ आई हेभ स्टार्टेड थिङ्किङ। एउटा कुरामा मैले हरेक कुरालाई कनेक्ट गर्ने जुन अहिले मैले देखाएको छु र मेरो बच्चालाई पनि मैले त्यसरी नै कनेक्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेको क्लासमा चाहिँ हामीले गरि पनि रहेछौँ। द्याट्स वाट आइम डुइङ एन्ड आइम टेलिङ यु क्लास तपाईँको 2 वर्षको बच्चाले पनि इन्जोय गर्छ, मेरो बच्चाले इन्जोय गरिरहेछ है त। सो इन्टिग्रेटेड जुन करिकुलम हामी अहिले चाहिँ कनेक्सन्स गरी पढाउँदैछु क्लासरुममा। मैले अहिले पार्ट अफ बडी पढाउँदाखेरि पनि आइम ट्राइङ टु कनेक्ट है। माई चिल्ड्रन्स आर इन्जोइङ। वी स्टार्ट विथ द राइट हेड फर द नीज एन्ड टोज एन्ड देन अगेन वी डु द कनेक्सन्स। मैले त्यहाँ व्हाइट बोर्डमा ल अब नाउ मेक यर पिक्चर है एन्ड देन ड्र द आइज and then lots of activities are going on. We just don't say that this is nose, this is eyes. We play a game in between. So त्यसरी चाहिँ हामीले कनेक्सन्स गराएर अहिले पढाउन थालेको छौँ। र पहिला म जस्ट एजुकेटर म जान्ने छु भन्थ्यो भने अहिले मलाई के लाग्छ भने यदि मैले सिकेको कुरा मैले यदि मेरो साथीभाइलाई मेरो विद्यार्थीलाई दिन सकेन भने देन एम आई डुइङ वाट आई डोन्ट थिङ्क दिस विल सेटिस्फाई मी है। मेरो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ के छ भने आज मैले सिकिरहेको छु। आई वान्ट अल द learners, let's say मेरो हरेक बच्चा not only in my school, in my nation, in the world, they should enjoy learning. For that I want to be a change agent. मैले चाहिँ आफूलाई मेरो टिचरलाई एम्पावर गरेर, मेरो प्यारेन्ट्सलाई एम्पावर गरेर, मेरो बच्चालाई एम्पावर गरेर, this is how I'm trying to play my role as an educator, as a change agent. So पहिला मलाई मेरो कोही बच्चाहरू छ भने दे नो है अर्लियर म 2006 बाट पढाउन थालेको हो। तब त्यतिखेर 2006 बाट लिएर 2013 सम्म मेरो निक नेम पनि हिटलर भनिन्थ्यो। दे वर भेरी मच स्क्यार्ड अफ मी। म्याम पुष्पा म्याम आयो भने चाहिँ लाइनमा हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि द्याट वाज माई त्यतिखेरको जुन मेरो एउटा थियो बच्चामा आइडेन्टिटी भन्दाखेरि अहिले मेरो बच्चा तपाईँले पिक्चरमा पनि हेर्नुभएको छ होइन। दे अफन कल मी समटाइम्स म्याम भन्दाखेरि दे अल्सो कल मी मम, दे अल्सो कल मी मम्मी समटाइम्स बिकज दे आर मोर कम्फर्टेबल है। आई एम नट लेस देन। मैले स्कुलमा मेरो छोरी पनि त्यो स्कुलमा पढ्छ तर मेरो लागि मेरो छोरी र मेरो बच्चा दे आर अल इक्वल है। एन्ड आई एम एक्चुली मेरो बच्चामा मात्रै नभएर मैले मेरो टिचरलाई पनि के भन्छु भने इच चाइल्ड इज very special. Everyone is very special. You cannot say that this child is very good, this child is slow. No. As an educator, if you think in that way, that means we are wrong. Right? हामीले हरेक बच्चाको आफ्नो एउटा एबिलिटी हुन्छ र उनीहरूको एबिलिटीलाई हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गरेर उहाँहरूको विकनेसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। न कि यो रङ यो राइट। नो, दिस इज नट द राइट वे। मेरो यहाँ बच्चा जुन पिक्चरमा छ यदि तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएछ भने च्याट बक्समा आई विल बी ह्याप्पी, इट्स नट नो प्रब्लम। तर म तपाईँहरूलाई सेयर चाहिँ गर्छु। यो मेरो बाबुको नाम युक्साम हो। ही इज विथ अस फर द पास्ट 4 years एन्ड ही इज अ अटिस्टिक चाइल्ड। यो बाबुमा अटिस्टिकको सिम्पटम छ, अटिस्टिक नै हो एक्चुअलमा तर केही हदमा धेरै सुधार भइसकेको छ है। सो त्यो ट्रान्सफर्मेसनको आई लभ हाउ दिस चाइल्ड हेज ट्रान्सफर्म बिकज मलाई के लाग्छ भने मेरो स्कुल इन्क्लुसिभ। आई हेभ मेड माई स्कुल भेरी इन्क्लुसिभ। मेरोमा हरेक जातको स्टाफहरू हुनुहुन्छ। मेरो बच्चा आई हेभ 4 अटिस्टिक चाइल्ड इन माई स्कुल बट दे आर डुइङ वन्डरफुली because they are learning from their friends. It's not just the book or the text they are learning. They are learning from the experience. साथै पनि खेलेर सिक्न पाएको
उफ्रेर सिक्न पाएछ दे आर इम्प्रुभिङ डे बाई डे अहिले यो बाबु धेरै इम्प्रुभमेन्ट भइसकेको छ उसमा अहिले he is doing wonderful अहिले he is even going to class 1 now and I'm really very happy that I was able to do this for this particular child अनि मसँग यो बाहेक पनि अर्को 3 जना बच्चा छ and मैले यो बाबुको लागि मैले फेरि आफै पनि 15 दिनको ट्रेनिङ लिए how can I help him भनेर है so this is how I'm trying to bring the change in my school है so here's साथीहरुलाई मैले एउटा मेरो अहिले एमएड मा गरेको अहिले स्ट्रीम मा गरेको एउटा प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्ट मैले पेयरमा मेरो साथी बबिता म्यामसँग गरेको and we had a very wonderful support from all my facilitators मेरो साथीभाइहरुले पनि यसमा फिडब्याक दिनुभयो अहिले स्ट्रीम पढिराख्नु भएको साथीभाइहरुले all thanks to them also अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ मेरो साथी यहाँ बबिता मर्जन शी इज माई पेयर पार्टनर all the time है म अहिलेबाट होइन 2013 बाट उहाँसँग पढिरहेको छु र धेरै रमाइलो लर्निङ भएको छ हामी दुईजनाको यो प्रोजेक्ट पनि हामीले मिलेर बनाएको मैले तपाईहरुलाई यो शेयर गर्न खोजे है त It's a sample project that we have developed in our workshop class. Right? So basically, this is designed for class 8, right? And the subject is environmental science. And then topic हामीले यसमा चाहिँ sustainable development भनेर हामीले चाहिँ कनेक्ट गराएछौँ यसको मेन अब्जेक्टिभ के रहेको छ भन्दाखेरि टु डेभलप द ह्याबिट अफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एउटा बच्चामा कसरी हामीले सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको कुरा ल्याउन सक्छौँ है involve learners in design thinking learning process. Design thinking के हो र कसरी हामीले दैनिक जीवनमा एभ्रीडे लाइफमा अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले ल्याएछौँ र डेभलप क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स यसले यो प्रोजेक्टबाट हाम्रो बच्चाहरूलाई आफैको वरिपरि भएको जुन प्रब्लम्सलाई छ त्यसलाई पनि सल्भ गर्नलाई हेल्प गर्छ दे विल डेभलप देयर प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स एज वेल So resources that's required for this particular project, I have pointed out like books, pencils, pen, eraser, sharpener, scale, PVC pipe, 90-degree elbow, T-shape connector, hacksaw blade, and maybe some more, right? चाहिन्छ होला त्यो मैले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र हामीले बच्चालाई यो लेसन क्लासमा कसरी गराउन सकिन्छ इन्जिनियरिङको पर्सपेक्टिभबाट लिएर आएछु So if there is any problem, any queries, please you can put it in the chat box or later on I will try to answer your queries. Right? Thank you. So Shuruma, let me go with this design thinking ko jun part wada hamro kasari jन्छ यो process भन्ने कुरा. It's not a linear process actually. It's an iterative process. भन्दाखेरि कुनै पनि वेबाट यो प्रोसेसमा फेरि 5 नम्बरको स्टेपमा गएर फेरि 2 नम्बरमा पनि आउन सकिन्छ. It can also happen like we have gone to the final project भइसक्यो तर केही मिलेन again we start from ideating अब मैले यसलाई अरु प्रोजेक्ट होइन हाम्रो अहिले करेन्ट सिचुएसन जुन हाम्रो एजुकेसन सेक्टरको सिचुएसनमा मैले कनेक्ट गर्न चाहे है सपोज अहिलेको हाम्रो प्रब्लम के छ है for whom are we teaching है हामीले कसको लागि टिच गर्दैछौँ हाम्रो बच्चाको लागि so how can we empathize हामीले एम्पथाइज कसरी गर्न सक्छौँ बच्चासँग त्यो बच्चाको अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझेर बच्चाको लेभल बुझेर बच्चाको निड बुझेर अनि हामीले एम्पथाइज गर्छ हामीले त्यो बन्डिङ बनाउँछौँ देन ओन्ली विल एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड के चाहिँ बच्चालाई के चाहिएको भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कनेक्सन हामीले गर्छौँ है त्यसपछि त्यो कनेक्सन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छौँ सो वाट इज आवर करेन्ट प्रब्लम मेबी अ ट्रेडिसनल अप्रोच मेबी वी से द्याट स्टिल वी आर डुइङ एक्टिभिटी बेस्ड बट टिचर स्ट्रक्चर त्यो पनि एउटा प्रब्लम होला हाम्रो अहिले करेन्ट सिचुएसनमा अर्को के पनि हुन सक्छ भने पनि हाम्रो सिस्टमले अलिकति हामीलाई जस्तो यो पेपर बेस्ड एक्जाम त्यो पनि एउटा प्रब्लम हुन सक्छ सो हामी यसरी चाहिँ हामीले एउटा डिजाइन थिङ्किङ अप्रोच एउटा ल्याउने हो भने चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई यसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र आइडिएट भनेको चाहिँ के हो भने पोसिबल सल्युसन्स वाट क्यान बी द पोसिबल सल्युसन्स फर इक्जाम्पल अहिलेको जुन हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट छ हाम्रो एजुकेसन यसमा हाम्रो प्रब्लम्सको पोसिबल सल्युसन के हुन सक्छ one can be progressive education yes one can be teacher professional development yes and another can be like investment in education yes another thing is parenting education parent लाई पनि educate गर्ने why are they after the marks parent लाई पनि it's very need है हाम्रो प्यारेन्ट्सले खाली एसएलसीमा डिस्टिङसन चाहियो भनेर त रिजल्ट आउँदैन है सो त्यहाँ पनि एउटा हामीले पोसिबल सल्युसन्स ल्याउन सक्छौँ सो विथ दिस पोसिबल सल्युसन्स चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त हामी एउटा राम्रो बच्चालाई निड भएको चाइल्ड सेन्ट्रिक करिकुलम विच विल अल्टिमेटली डेभलप द चाइल्ड स्किल है सो द्याट दे विल बी सस्टेन इन द कमिङ जेनेरेसन एज वेल आफ्नो प्रब्लम आफै हल गर्न सक्ने अबको 20 वर्षपछिको जुन जब डिमान्ड हुन्छ त्यहाँ आफूलाई अप्लाई गर्न सक्ने आफूले चाहिँ जब पाउन सक्ने बनाउन सक्नु पर्यो हैन त सो दिस क्यान बी आवर प्रोटोटाइप थिङ्किङ अबाउट आवर चिल्ड्रेन फर द फ्युचर वर्ल्ड है
सो एन्ड देन टेस्ट गर्दाखेरि हामीले जति पनि क्लासरुममा एप्लाई गरिरहेछ कि नमिलेको कुराहरूलाई हामीले मिलाउन सक्छौँ। जस्तो अब बच्चामा के कुरा चेन्ज पाइयो त अथवा के भएन त्यहाँ पनि हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ र त्यो बच्चाको कनेक्सन गर्दाखेरि हाउ वी क्यान नो द्याट वेयर वी आर स्टिल नथिङ एन्ड देन हामीले आफ्नो त्यसरी चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। किनभने हरेक बच्चालाई एउटै पाठ्यक्रम एउटै वे अफ टिचिङले पनि पुग्दैन। सो त्यो बच्चाको निड हेरेर पनि हामीले त्यसमा टेस्ट गरेर आफूलाई मोडिफिकेसन ल्याउन सकिन्छ आफ्नो प्लानिङमा आफ्नो एक्सनमा। सो आई होप आई डोन्ट नो डिजाइन थिङ्किङलाई मैले अहिलेकै प्रब्लमसँग हाम्रै जुन कन्टेक्स्टसँग मैले एप्लाई गर्न खोजेँ। र अब यो प्रोजेक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् है यो प्रोजेक्टमा के छ भन्दाखेरि एउटा सिचुएसन छ। अब यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रब्लम पनि आइडेन्टिफाई गर्दा पनि हुन्छ। यु क्यान अल्सो पुट इट इन द च्याट बक्स इफ यु फाइन्ड आउट द प्रब्लम्स हियर है, सो द्याट लेटर आई क्यान सी वाट आर यर रेस्पोन्सेस। सो जस्तो ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोच भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लम बेस्ड है, वी आर मोर फोकस अन द प्रब्लम रादर देन द सब्जेक्ट, रादर देन लेट्स से हामी एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट अथवा दुईटा सब्जेक्ट भन्दाले पनि हामी कन्टेक्स्टमा हाम्रो प्रब्लम के छ सो त्यहाँ हामी फोकस भएर चाहिँ प्रब्लम बेस्ड लर्निङ भन्छौँ। अब यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोचमा चाहिँ हामीले मेन फोकस केलाई गर्छौँ भने प्रब्लमलाई है। वी डोन्ट फोकस अन द साइन्स और म्याथ बट मेनली अबाउट द थिङ्स द्याट वी विल बी डुइङ है। सो अहिलेको यो सिचुएसन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने as we are residing in urban areas, we have no space for kitchen garden. As a result, we are bound to buy vegetables from the vendors, which mostly contain chemicals. This ultimately harms our health. Also, current pandemic situation has restricted us from going to the market. In such situations, what can be done to help us self-sustain? अब साथीभाइहरूले यो पढ्नु पनि भयो, मैले भने पनि यदि तपाईँले यहाँबाट दुई तीनवटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज पुट इट इन द च्याट बक्स है त। यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा प्रब्लम के हुनसक्छ त? अर्बन एरियामा छौँ, डेभलपमेन्ट धेरै भएछ, ठाउँ छैन, तिन आनामा घर छ, गार्डन छैन, गार्डन नहुने बित्तिकै के भएछौँ धेरै तरकारीहरू किनेर खान परेको छ होइन। एट द सेम टाइम किनेर खाएर पनि सुख छैन, किनभने पनि तपाईँको किनेर खाएको तरकारीमा पनि विषादी छ, त्यहाँ पनि पेस्टिसाइड छ, केमिकल्स छ है। अनि अल्टिमेटली इट हार्म्स आवर हेल्थ। हामीले पैसा पनि तिरेछौँ, आफ्नै स्वास्थ्यसँग खेलवाड पनि गरेको छौँ है। र अहिलेको जुन सिचुएसन छ पेन्डेमिकको सिचुएसन यसलाई पनि भन्न पर्दा अब हामी मार्केट पनि जान पाएनौँ। सपोज फर इक्जाम्पल लेट्स से इन्डियाले आफ्नो बोर्डर बन्द गरिदियो एन्ड नाउ हाउ क्यान वी सर्भाइभ है। सो यो कुरा पनि छ, हामी मार्केट पनि जान पाएनौँ। सो यो सिचुएसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ होला त है। यहाँ तपाईँहरूसँग you have two options, problem identification and solutions. What can be the possible solutions? Please come up with the solution as well. I'll be very happy to see the solutions. Right? Solutions पनि लेखिदिनु होला chat box मा, so that हामी पनि हेरौँ होइन कस्तो खाले हामीले आफ्नै प्रब्लमलाई जुन करेन्ट हाम्रो अहिलेको सिचुएसनलाई हामीले आफै कसरी सल्भ गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्ने कुरा पनि हेरौँ है। सो प्लिज पोसिबल सल्युसन्स पनि त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिनु होला है। सो यु क्यान अल्सो चेक। सो हामीले यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम, इन्जिनियरिङको जुन फर्स्ट हामीले इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै घर बनाउने, बाटो बनाउने, ब्रिज बनाउने भन्नेतिर मात्रै लाग्न भएन। यो स्ट्रिमको जुन इन्जिनियरिङ छ, हाम्रो स्ट्रिमको इन्जिनियरिङले के पनि सिकाउँछ बच्चालाई भने प्रब्लम सल्भिङ। हाउ क्यान वी सल्भ आवर प्रब्लम? हाम्रो कन्टेक्स्टको हाम्रो प्रब्लमलाई हामीले आफै कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ? यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल इज अल्सो वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल अफ इन्जिनियरिङ है। इन्जिनियरले घर बनाउँदाखेरि के गर्छ? उसले ठाउँ हेर्छ, अभाइलेबल स्पेस, सबै ठाउँमा एउटै घर बनाएर चाहिँ सक्दिनँ। घाम हेर्छ, घाम कतापट्टिबाट आउँछ, पानी छुएला के कुरा हुन्छ। सो दिस आर अल्सो एक्चुअली प्रब्लम सल्भिङ होइन त। सो यो पोसिबल यसमा चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा पोसिबल प्रब्लम यो हुनसक्छ, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन। तर यो चाहिँ हामीले बच्चालाई गर्न दिन्छौँ है। लाइकवाइज मैले तपाईँहरूलाई गर्न दिएँ जस्तै यो प्रब्लम चाहिँ हामीले बच्चालाई यो सिचुएसन दिन्छौँ र बच्चाहरूलाई चाहिँ वी आस्क देम प्लिज नाउ फाइन्ड आउट द प्रब्लम्स, वाट आर द प्रब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएसन। हामीले प्रब्लम के देख्यौँ त? अब बच्चाहरूले दे विल कम बाई देमसेल्फ है। बच्चा चिल्ड्रेन विल कम अप विथ द ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो सिचुएसनबाट कुन प्रब्लम हुनसक्छ भने बच्चाले आफै भन्छ, हामीले भन्न पनि पर्दैन है। सो हामीले मैले यहाँ एज अ बच्चा आफूलाई बच्चा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ आई माइसेल्फ एज अ लर्नर मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज डिपेन्डेन्सी, हामी धेरै निर्भर भयौँ। हामी वी हेभ बिकम टोटली डिपेन्डेन्ट अन द मार्केट प्रोडक्ट
है अन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सरी है इम्पोर्ट हामी अरू देशमा धेरै डिपेन्डेन्ट भयौँ हामी बाहिरी जस्तो काठमाडौँभन्दा बाहिरको सहरमा धेरै डिपेन्डेन्ट भयौँ हामी पसलमा धेरै डिपेन्डेन्ट भयौँ है तर हामी आफ्नोलाई चाहिने कुरा पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ है त हेल्थ हजार्ड पनि आफ्नै स्वास्थ्यसँग खिलवाड गर्दैछौँ लेट मी जस्ट सेयर यु एन एक्जाम्पल कोरियामा मेरो नन्दा जानुभएको थियो एउटा ट्रेनिङको लागि जेनरलको एन्ड देन सी वाज अलङ विथ वान अफ हर फ्रेन्ड एन्ड सी वाज प्रेग्नेन्ट है त्यो साथी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो एन्ड सी टुक सम इडेबल्स फ्रम नेपाल है जस्ट ड्राई फ्रुट्स एप्पल्स के बिकज सी वाज प्रेग्नेन्ट एन्ड सी इज भेरी हङ्ग्री अल द टाइम तर एयरपोर्ट नेपालको एयरपोर्टबाट चाहिँ जान दियो त्यो सामान होइन कोरिया पुग्ने बित्तिकै त्यो सामान छिरेन किन छिरेन भने कि कोरियाले बाहिरको देशबाट कुनै पनि यस्तो जुन लिभिङ भनौँ न यो तपाईँको फलफुलबाट लिएर ड्राई फ्रुट्स कुनै पनि एलाउड गर्दैन रहेछ किन बिकज यहाँबाट पनि धेरै कुरा छिर्छ है यो एउटा हाम्रो लागि पनि एउटा लर्निङ हो पेन्डेमिक कसरी हाम्रो देशमा आयो सो पिपल बट कोरियाले त फलफुल पनि छिर्न दिएछैन मान्छे त कतैको कुरा हो होइन त सो हियर अगेन हेल्थ हजार्ड also is there at the same time luxury life now people have started thinking that money can buy anything but see the current situation I have money but I am not having a good health care है मसँग पैसा छ तर हेल्थ केयर अहिले गयो भने आइसियुमा बेड छैन हैन सो त्यो पैसाले सबै कुरा पाउँछ भन्ने कुरा जुन हाम्रो सोच छ त्यो पनि एउटा गलत हो एउटा प्रब्लम हो यो सिचुएसनमा हेर्दाखेरि र इन्फ्लेसन मैले कसरी एड गरेँ भन्दाखेरि जस्तो कि कुनै पनि कुराको हामीले डिमान्ड बढ्यो भने अटोमेटिकली प्राइसलाई हाइक हुन्छ जुन टमाटर हामीले 10 रुपियाँमा पाउन सक्छौँ त्यही टमाटर इन्डियाबाट आउँदा हामीले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ तर फार्मरले अल्टिमेटली 10 रुपियाँ नै पाउँछ है त्यो इन्फ्लेसन कसरी भयो बिकज देयर इज अ राइस इन द डिमान्ड है सो हामी आफै पनि आफ्नो प्राइस र आफ्नो वरिपरिको सामानको दाम हामी नै बढाएको अरूले होइन तपाईँले किन्नै जानु भएन भने त्यसको प्राइस कसरी बढ्छ है so when the need is very high when the demand is very high automatically the price hikes and this is actually what is happening in our country the clothes are so expensive हैन त हामीले गर्दा अरूले गर्दा होइन है त so again here possible solutions मैले साथीहरुलाई रिक्वेस्ट पनि गरेथे if you could give me some possible solutions I as मैले यहाँ आफूलाई विद्यार्थीको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो पोसिबल सल्युसन्स मैले तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु तर यसको पोसिबल सल्युसन्स पनि हामीले बच्चालाई नै निकाल्न दिनुपर्ने हुन्छ हामीले निकाल्ने होइन ल भन्नुस् त अब यो प्रब्लम देखियो अब यसमा हामीले के गरेर यसको समाधान ल्याउन सकिन्छ त हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर बच्चालाई नै यो क्वेशन हामीले पाल्ने हो है त त्यसपछि द चिल्ड्रेन आइडिएटिङ यतिखेर चाहिँ बच्चा सोच्छ नाउ दे विल थिङ्क ओ यस प्रब्लम त थाहा पाइयो अब के गर्ने त हैन सो अब बच्चाहरूले when I think myself as a learner मैले के सोच यस्तो पनि सोच्छु माइग्रेटिङ टु द भिलेज बिकज पेन्डेमिक आयो गाउँ जान पर्यो अर्थक्वेक आयो गाउँ जान पर्यो काठमाडौँमा पल्युसन भयो गाउँ जान पर्यो सो मेबी गाउँ नै एउटा सल्युसन हो कि द एन्भाइरोमेन्ट इज सो क्लिन देयर इज नो एयर पल्युसन देयर इज नो वाटर स्कार्सिटी सो त्यो एउटा नै सल्युसन हुन सक्छ है भन्ने कुरा आयो अर्को हाम्रो जसरी इन्फ्लेसन रेट हाई भयो है अब त्यो कुरासँग कनेक्ट गर्दै जाँदा अब हेल्थ हजार्डसँग हामी कनेक्ट गर्दै जाँदा के पनि हुनसक्छ भने अर्ग्यानिक फार्म है मैले एउटा सल्युसन के पनि ल्याएँ भने म आफ्नै अर्ग्यानिक फार्म गर्छु है त्यहाँबाट म बेच्छु पनि मैले खाना पनि अर्ग्यानिक तरकारी पाएँ बेचेर पैसा पनि कमाएँ है त्यो वेबाट पनि मैले सोच्न सक्छु थर्ड आई क्यान अल्सो जेनेरेट मोर इन्कम लग्जरी जुन पैसाले अझै पुगेन भने दाम बढ्यो म अझै धेरै कमाइ गर्छु म ट्युसन दिन्छु कि म अरू केही काम गरेर पैसाको कमाइको स्रोत बढाउँछु त्यो पनि एउटा सल्युसन हुन सक्छ है अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि अनि अर्को एउटा मैले हामीले एज अ विद्यार्थी सोद्धाखेरि मैले चाहिँ टेरेस गार्डनिङ बिकज एज द प्रब्लम वाज अर्बन एरियामा तपाईँसँग स्पेस छैन वे यु क्यान डु गार्डन है अब त्यसले हेर्दाखेरि टेरेस गार्डन तपाईँको भएकै रुफ अथवा भएकै बाल्कनी तपाईँसँग भएको अभाइलेबल स्पेसलाई यु विल युटिलाइज द स्पेस अभाइलेबल with you है सो त्यसको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा पोसिबल अहिले करेन्ट सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि बिकज वी आर लक वी हेभ अ स्मल स्पेस वी हेभ अ स्मल हाउस what can we do to self-sustain हेर्दाखेरि terrace gardening can be one very good option है terrace farming पनि भनौँ अब यसलाई है सो इन्जिनियरिङ लेसन प्लान यो चाहिँ हामीले स्पेसली इन्जिनियरिङको वर्कसपमा गरेको भएर यो लेसन प्लान इज मोर फोकस टु इन्जिनियरिङ डिजाइन थिङ्किङको अप्रोचमा अब हामीले विद्यार्थीलाई के गर्न सक्छौँ भने अब उहाँहरूलाई पोसिबल सल्युसन्स पनि दे हेभ अलरेडी कम अप विथ है यो हुन सक्छ त अब त्यो टेरेस गार्डन पनि आफ्नो एरिया अनुसारको
मेरो घर 3 आनामा होला, तपाईको घर 5 आनामा होला, तपाईको घर 1 रोपनीमा होला, कसरी होला? आफ्नो घरको स्पेस हेरिकिन पोसिबल कस्तो खाले गार्डन क्यान यु डिजाइन इन योर टेरेस, है? क्यान इट बी विथ द ठुल्ठुलो पाउने तपाईँको त्यो माछाको कार्टुन हुन्छ कि के हुन्छ होइन? त्यहाँबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले आफै गर्न दिने कुराहरू विच वी क्यान डु. फर इक्जाम्पल, you can throw the question to the children, like draw 3 possible terrace gardening options considering your available space. Where they will come up with their own drawings, आफ्नो drawing. मेरो घर यतिको छ, मेरो ठाउँ यतिको छ, म यसरी बनाउन सक्छु, बोतल राखेर बनाउन सक्छु, ठाउँ छैन vertical garden गर्छु, or I will use one fish carton, or I will use another one basket जुन पाउँछ प्लास्टिकको हैन, तपाईको जुन कन्टेनरहरु पाउँछ, I will use that. So children will come up there with their own ideas, है? यहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन डिजाइन गर्न पर्ने कुराहरू, डिजाइनिङको जुन कुराहरू छ त्यहाँ लिएर आएर यो ड्र गरेर स्केचमा चाहिँ उहाँहरूले स्केच गर्नुहुन्छ है. एन्ड देन स्केच गरिसकेपछि व्हाट वी क्यान डु, प्लान अफ एक्सन एन्ड एक्जिक्युसन, प्लान, डु, चेक एन्ड एक्ट है. नाउ अब यो कसको लागि पनि बनेको, अहिले त राइट नाउ यो सिचुएसनमा हामीले आफ्नोलाई बनाएको है, आफ्नोलाई बनाएको. तर at the same time we can also make this thing for let's say need based मा यो चाहिँ मैले आफूलाई यो कुरालाई एज अ एन्टरप्रेन्योर पनि लिन सक्छु. मैले जुन प्रोजेक्ट बनाउँदै छु त्यो सबैलाई अवेलेबल होस् त्यसरी पनि सोच्न सक्छु. आई क्यान अल्सो थिङ्क इन द्याट वे. सो यो पोसिबल यो जुन हाम्रो बनाउँदै गरेको स्केचबाट विच वान विल बी मोर सुटेबल इन पर्टिकुलर प्लेस, मेरो घरमा कुन चाहिँ सुटेबल हुन सक्छ त हैन त. मैले अब सल्युसन मैले सेयर गरेपछि with our teacher, with our friends in the classroom, right? So we can get some feedback. यस्तो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो पनि गर्न पाए हुन्थ्यो. जुन feedback is very important because हाम्रो गरेकै कुरा राइट हुन्छ भन्ने छैन. हामीले त्यसलाई मल्टिपल वेबाट हेर्न पर्ने हुन्छ है. सो त्यो मल्टिपल वेबाट हेर्दाखेरि we might be lacking some time, है. So this is again where we get the feedback. Feedback पाउँछौँ र त्यो feedback पाएपछि एउटा हामीले final sketch ready पार्छौँ. Now this is going to be my particular let's say gardening को एउटा prototype, how I will be doing my terrace gardening भनेर एउटा prototype बच्चाहरूले आफै डिजाइन गर्नुहुन्छ. 3टा ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँबाट एउटा बेस्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ and then they will also add the feedback. त्यसपछि एउटा बेस्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ and then what can they do? हेर्नुस् त, प्लान अफ एक्सन एन्ड एक्जिक्युसन. यसमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङको पहिला हामीले डिजाइनिङको जुन पार्टमा थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी ड्रइङको पार्टमा छौँ है. र इन्जिनियरिङ ड्रइङ एक्चुअली भन्दाखेरि मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ किनभने म इन्जिनियर होइन, तर हामीले बच्चालाई के गराउन सक्छौँ भन्यो भने हरेक एङ्गलबाट हेरेर 3D आर्ट चाहिँ गर्न लाउन सक्छौँ. जस्तो मेरो जुन प्रोटोटाइप बच्चाले मैले एज अ बच्चा बनाएँ त्यो प्रोटोटाइपलाई अगाडिबाट हेर्दा कस्तो देख्छ, साइडबाट हेर्दा कस्तो देख्छ, फ्रन्टमा मेरो पडोसीले हेर्दा कस्तो देख्छ है, साइडबाट हेर्दा कस्तो, त्यो डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट जुन हेर्ने वे छ, एउटा प्रब्लमलाई डिफ्रेन्ट वेबाट हेर्दाखेरि यताबाट मिलेछ यताबाट मिलेको छैन भन्ने कुरा पनि देखिन्छ. सो त्यो इन्जिनियरिङको ड्रइङ पनि हामीले यसरी चाहिँ यो लेसनसँग कनेक्ट गरेछौँ है. सो दिस इज टेस्टिङ विच इज द फाइनल, लेट्स नट से फाइनल स्टेप बट दिस इज एक्चुली फाइनल प्रोटोटाइप बन्ने अगाडि चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो प्रोडक्ट बन्ने प्रोटोटाइपलाई प्रोडक्ट बनाउने अगाडि चाहिँ हामीले त्यो प्रोटोटाइपलाई टेस्ट गर्छौँ है. फर इक्जाम्पल अहिले यहाँ बच्चाले के टेस्ट गर्दैछ, calculate area of the terrace and available space. For example, मैले एउटा सानो बनाएको थिएँ which was good for balcony. Again, I have a roof which is bigger. So how many do I need there? मैले कतिवटा यस्तो बनाएँ भने मेरो त्यहाँ इनफ स्पेसलाई मैले कभर गर्न सक्छु है. सो त्यहाँ बच्चाहरूले अरू पनि के कुरा हेर्न सक्छ त्यसको लेन्थ ब्रेडबाट. अरू रमाइलो कुरा के पनि छ भने यो जुन प्रोजेक्ट छ त्यसले धेरै कुरा छ. जस्तो टेरेसमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै पानी हालिराख्यो भने पनि हाम्रो जुन रोफ छ त्यो लिक हुने चान्सेस पनि हुन्छ है. हाउ क्यान वी सेभ द्याट एज वेल, हाउ क्यान वी किप आवर रुफ क्लिन एज वेल है. हामीले गर्न मात्रै नभएर आफ्नो घरलाई पनि जोगाउन छ, एट द सेम टाइम सफा पनि राख्न छ है. सो हाउ क्यान वी डु द्याट भन्ने कुरा पनि यो प्रडक्टको हाम्रो जुन टेस्टिङ फेजमा चाहिँ हामीले त्यो प्रडक्टलाई एप्लाई गर्दै हेर्छौँ. यसले के कुरालाई हामीलाई सपोर्ट गर्छ र त्यो जुन प्रोटोटाइप हामीले बनायौँ त्यो प्रोटोटाइपमा हाम्रो प्लान्ट्सलाई हामीले सजिलो गरेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन. द सोइल द्याट वी हेभ अप्लाइड देयर, द वाटर, त्यो पानी पनि एउटाबाट अर्कोमा पास भएछ कि भएको छैन त्यो पनि हामी टेस्ट गर्छौँ. प्रोटोटाइपलाई हामीले टेस्ट गर्छौँ सो द्याट एक्चुअल पर्पज के हो त, त्यहाँ प्लान्ट उगाएर हामीले आफ्नो सस्टेन हामीलाई चाहिने घरमा चाहिने तरकारी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्नु है. सो द्याट वी क्यान प्रड्युस द निड आवर
किचन लीफ सो त्यो भेजिटेबल हामीले त्यहाँ उगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो कतिको सक्सेस भएछ सो त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ पोसिबल अब यो सबै कुरा टेस्ट गरेपछि एन्ड देन ओन्ली वी कम टु आवर फाइनल प्रोजेक्ट सो दिस इज जस्ट अ स्याम्पल आई गट इट फ्रम द इन्टरनेट हामीले यसरी चाहिँ क्लासरुममा एउटा प्रोजेक्ट ल्याएर बच्चालाई चाहिँ हाउ वी क्यान कनेक्ट टु देयर प्रब्लम विच इज वी आर फेसिङ करेन्ट राइट नाउ ड्युरिङ द पेन्डेमिक एन्ड अल्सो हाउ वी क्यान ब्रिङ दिस हेबिट चेन्ज इन हेबिट है धेरै पैसाले नै पाउँछ भन्ने छैन देयर विल बी अ टाइम वेन यु क्यानट बाई एनिथिङ बिकज देयर विल बी नथिङ लेफ्ट है सो अहिलेबाटै हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था छ क्लाइमेट चेन्ज छ यु सी देयर लट्स अफ चेन्जेस कमिङ अप है धनी धनी मान्छेले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई कोरोनाबाट बचाउन सकेको छैन है दिस इज नट समथिङ द्याट गड हेज क्रिएटेड वी ह्युमन बिङ हेभ क्रिएटेड दिस भाइरस नट समबडी एल्स त्यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ पैसा मात्रै सबै कुरा होइन सो अहिलेको सिचुएसनमा हामीले आफ्नो प्रब्लमलाई आफै सल्भ गर्ने आफ्नो निडलाई आफै फुलफिल गर्न सक्यौँ भने चाहिँ दिस इज अ ग्रेट अचिभमेन्ट फर अस एन्ड दिस इज हाउ वी क्यान fight for the climate change as well. Climate change लाई पनि हामीले यसरी फाइट गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल सेभिङ द वाटर है तपाईँले बाथरुमबाट जुन तपाईँको पानी गइरहेछ तपाईँको पानी जुन भाँडा धुँदा तपाईँको पानी गइरहेछ द वाटर द्याट इज वेस्ट है ड्यु आफ्टर वासिङ द डिसेस एन्ड अल त्यो पानीलाई तपाईँले एउटा सोपिट अब के छ सोपिटमा तपाईँले यदि स्टोर गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँको गार्डनिङ हुन्छ हाइड्रोपोनिक गार्डन भन्छ त्यसलाई त्यो वेबाट त्यो पानीबाट पनि हामीले गार्डन युज गर्न सक्छौँ मैले अहिले के गरिरहेको छु भाँडा धुँदाखेरि तल एउटा ठुलो भाँडा थाप्छु है पखाल्दाखेरि त्यो भाँडा जुन पानी जम्छ नि त्यो पानी मैले मेरो गार्डनमा युज गर्ने गरेको छु अहिलेको लागि सो दिस इज सिम्पल वे हाउ वी क्यान सेभ आवर रिसोर्सेस ओभर एक्सप्लोइट गर्न दिन्नौँ हामी आफै पनि त्यसरी यदि हामी गयौँ भने पानीको पनि बचत हुन्छ एट द सेम टाइम रेन हार्भेस्टिङ रेन वाटरलाई हामीले स्टोर गर्न राख्न सक्छौँ सो द्याट पछिको समय जब बर्खा हुँदैन जब पानीको सर्टेज हुन्छ वी क्यान युज द्याट वाटर एज वेल सो यो मेरो फाइनल प्रोजेक्ट रह्यो र अब यसमा मैले स्टेम इन्टिग्रेसन आफ्टर अल हामी स्टेम एज स्कलर अब यो प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि हामीले बच्चालाई स्टेम कसरी इन्टिग्रेट गरेछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ द चिल्ड्रेन आर एक्चुली एङ्गेज इन लट्स अफ प्रोसेस दे आर डुइङ इन्क्वायरी खोटाल्दैछ कुन सल्युसन हुनसक्छ कुन प्रब्लम हुनसक्छ के गर्न सकिन्छ लट्स अफ इन्क्वायरी लट्स अफ क्युरियोसिटी लट्स अफ एक्सप्लोरेसन द सिचुएसन सिजनल प्लान्ट के हुन सक्ला पानी कसरी गर्न सकिन्छ सो साइन्स इज कनेक्टेड द्याट एट द सेम टाइम टेक्नोलोजी द पाइप्स द टुल्स द्याट वी आर युजिङ है फर मेकिङ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट त्यहाँ तपाईँको टेक्नोलोजीको कुराहरू आएको छ द एक्सप्लोरेसन द्याट वी आर डुइङ यो प्रोजेक्टलाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ एट द सेम टाइम इन्जिनियरिङको कुरा चाहिँ यसमा अलरेडी यो इन्जिनियरिङकै प्रोजेक्ट हो यहाँ डिजाइनको कुरा छ प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्सन हाउ यु construct this particular project यसमा तपाईको कहाँ के फिटिङ गर्ने यो पनि छँदैछ तपाईको डिजाइनिङको कुरा छ तपाईको ड्राइङको कुरा छ प्रब्लम सल्भिङको कुरा छ दिस इज अ पार्ट अफ इन्जिनियरिङ एन्ड देन आर्ट इटसेल्फ क्रिएटिभिटी बच्चाले सोच्यो मेरो घरको स्पेस अनुसारको बनाउनु छ र ब्युटिफुल बनाउनु छ है सो दिस इज अल्सो क्रिएटिभ थिङ्किङ नाउ द चिल्ड्रेन आर अल्सो थिङ्किङ क्रिटिकली हुँदा पनि हामी एकदमै आर्टसँग कनेक्टेड छौँ हामी आफ्नो इमोसनसँग कनेक्टेड छौँ दिस बिकज वी वान्ट टु सर्भाइभ है इभन इन दिस टाइम वी वान्ट टु डु बेटर वी वान्ट टु गेट अल द भेजिटेबल्स त्यसरी हामी सोच्दैछौँ दिस इज अल्सो आर्ट वी आर कनेक्टिङ विथ द नेचर हामी नेचरसँग कनेक्ट भएछौँ दिस इज अल्सो आर्ट म्याथ्सको कुरा गर्दाखेरि लजिकल थिङ्किङ इज द्याट युआर सल्भिङ द प्रब्लम युआर डुइङ द क्यालकुलेसन युआर क्यालकुलेटिङ द स्पेस युआर क्यालकुलेटिङ द स्टेसन्स त्यहाँ तपाईँले सबै हेर्दाखेरि पनि तपाईँको म्याथ्सको म्याथमेटिक लजिकल स्किल युज भइरहेको छ अब यो मैले दुईतिरबाट यो प्रोजेक्टलाई हेरेँ एउटा लर्नर्स एक्सपिरियन्स मैले आफूलाई एज अ लर्नर हेरेँ अर्को मैले एडुकेटर्स मेरो टिचिङ एक्सपिरियन्ससँग मैले यसमा लिङ्क गरेको छु लर्नर्स एक्सपिरियन्स मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा बच्चाले के सिक्न पाए त क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स रियल लाइफ प्रब्लम सल्भिङ क्रिटिकल थिङ्किङ इन अ सेन्स उहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ अब के गर्दा हुन्छ हामी बाँच्ने हो कि होइन कसरी बाँच्न सकिन्छौँ आफ्नो किचनमा खाने तरकारी कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ त डिपली इङ्गेज छ प्रब्लम सल्भिङ आफ्नो प्रब्लमलाई आफै सल्भ गर्न सकेको छ क्रिएटिभ स्किल्स अगेन हाउ क्यान वी डु बेटर कसरी अझै राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सबै छ कोलाबोरेटिभ स्किल्स एज दिस प्रोजेक्ट अल्सो क्यान बी गिभन इन अ ग्रुप वर्क एन्ड देयर इज लट्स अफ सेयरिङ गोइङ अन सेयरिङ पनि भइरहेछ सो कोलाबोरेसन पनि छ communication skills after doing this project the children will be presenting they will be doing lots of communications so त्यो पनि बच्चाहरुको डेभलप हुन्छ
र लजिकल थिङ्किङ म्याथमेटिक्सको कुरा आएछ के कुरा पुगेन के कुरा चाहियो एडिसन है त्यो कुराहरू पनि छँदैछ र टेक्नोलोजिकल स्किल हाउ दे युज द टेक्नोलोजिस टु फुलफिल द निड्स त्यो पनि छँदैछ र सेल्फ सस्टेनेबिलिटी विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट हामीले आफ्नो निड आफै कसरी पुरा गर्न सक्छौँ सेल्फ सस्टेन्सको कुरा है त्यो पनि छ अब यसमा फेसिलिटेटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई एम रनिङ आउट अफ टाइम बट नो प्रब्लम र फेसिलिटेटरको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि मैले यो लेसन प्लान बनाउँदाखेरि मैले इन्जोय गरेको मेरो लर्निङ के रहेछ है मैले यो लेसन प्लान गर्दाखेरि टोटली एउटा आफूलाई एउटा बच्चा बनाएरै राखेर बनाएको मैले यो बच्चाले यो लेसनबाट के सिक्न सक्छ हाउ क्यान वी मेक द लेसन मोर कन्भिनियन्ट फर द चाइल्ड बच्चाको इन्ट्रेस्ट हेरिकन बच्चाको निड हेरिकन त्यसरी हामीले लेसन बनायौँ र फेसिलिटेटिङ यहाँ मैले बच्चालाई यो गर त्यो गर भनेकै छैन फर इक्जाम्पल आई गेभ यु द सिचुएसन आई आस्क यु टु फाइन्ड आउट द प्रब्लम आई आस्क यु टु गिभ यु द पोसिबल सल्युसन सो त्यहाँ त्यो पनि छँदैछ र कन्टेक्स्ट बेस्ड एजुकेसन हाम्रो कन्टेक्स्टको निड के हो वी क्यानट गो फर न्युक्लियर पावर बिकज दिस इज नट आवर कन्टेक्स्ट दिस इज नट आवर निड इज एग्रिकल्चर हाम्रो निड भनेको हाम्रो बेसिक लेभलको जुन निड छ त्यहाँबाट पनि आउन सक्छौँ हामीलाई धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन integrated approach there is a connections of different subjects maths छ logical छ तपाईको creativity छ तपाईको यसबाट तपाईले अरु कुराहरु पनि हेर्नुहुन्छ there is lots of integration है यसमा हामीले टेक्नोलोजी पनि इन्टिग्रेट गरेछौं so integrated approach को प्रोजेक्ट हो है so I'm also getting myself as an integrated approach मैले जुन क्लासरुममा एप्लाई गर्दाखेरि मेरो आफ्नो पनि एउटा डेभलपमेन्ट भइरहेछ है र बच्चाहरूको लर्नर स्किल डेभलपमेन्ट अलङ विथ एकाडेमिक्स हामीले पढाएर मात्र भएन जस्तो तपाईले एन्भाइरोमेन्ट पढाइदिनु भयो एन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन पढाइदिनु भयो एन्भाइरोमेन्ट यो कारणले यस्तो हुन्छ भन्नुभयो तर जबसम्म त्यो बच्चाले आफै रिलेट गर्दैन कि मैले गर्दा यो प्रब्लम भएको हो र मैले नै यो सुधार गर्न पर्छ भनेर कनेक्ट नगर्दैसम्म एन्ड देन द्याट लेसन इज अगेन अ क्वेसन मार्क है हाम्रो लागि सो 21st सेन्चुरी लर्नर कम एडुकेटर आई माइसेल्फ म एउटा लर्नर पनि हो म एउटा एडुकेटर पनि हो This is how I see this approach. So that's all from my presentation. If any query, I'll be glad to answer your queries. So thank you. Thank you so much. Great presentation. But thank a little you, sir. But great presentation. Please, you sharing like you are. Okay, thank you, sir. Okay. I do take some questions that are posted out here. And I can see here Peter Charles Taylor is posting his comment out here, and so many people are here. Can you add values learning to learners' experiences from Peter Charles Taylor? Values to learners' experience, of course we can do it. This is also a way how we are adding the values, right? Value of living things, value of life, right? Until unless there is a life, there are plants, suppose, right? You are not getting oxygen with the money. You are getting oxygen with the plant, right? So value of life, value of love through bonding, through connection. That I cannot survive without this plant. Okay. Can we ask Peter to give a comment? Probably he's writing. He might add something there. Yes, sir. Okay. Very, very briefly, yeah. Although we are running late, but we still have 73 folks around, so we might utilize this time. Yes, Peter, over to you. Thanks, Mark. Pushpa, that was a fantastic presentation. Congratulations. Thank you. Once again, I love the aesthetics of your PowerPoint. Very, very lovely. I've made a few comments for you to reflect on later on. The one that Indra Mani just mentioned, I think, is to do with values learning, values education. And there is a scholarship around this that you might want to get engaged with, a literature on values education and values learning, particularly by my partner, Elizabeth Taylor, who brought ethical dilemma learning into the field of science, STEAM education for that matter. And that will be a chapter in a forthcoming book that we're publishing later this year. Your whole approach to the project through engineering,
technology, science, maths, and so on is wonderful. It's exemplary. And what I detected while you were speaking is that you are bringing a feminine face of science into science education. And I would refer you to a book by Linda Shepherd, a female scientist. I don't know whether you can see that, but I've put the details in my comments. That you would probably find that to be a very good read. There's a big difference between a masculine view of science and a feminine view of science, and I think you are embodying the feminine view of science. And this speaks really well for Kathmandu University, having women involved at these levels. So I'd really like to see you progress, further up into the higher levels of postgraduate education. I can't speak highly enough about how happy I am with your presentation today. So thank you so much. Well done. Thank you. So this especially goes to my facilitator who have been guiding me through past 1 year, and my friends who have been sharing their insights. मेरो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको टिमको सबै साथीहरूबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ. I've learned a lot from their sharing as well, their experience as well. तपाईँलाई क्वेशनहरु छ क्या? एकछिन है, तपाईँ अहिले नै काट्नु भयो क्या? हैन सर, एकछिन ल. म क्वेशन हेर्दै छु सर, क्वेशन हेर्दै छु. How does it help social emotional learning भनेर एउटा क्वेशन आएको छ ल. What is your response? सर यो प्रोजेक्टबाट धेरै कुरा छ, सोशल इमोसनल लर्निङको कुराहरू छँदैछ. किनभने पनि यहाँ हामीले आफू मात्रै होइन कि अबको आउने जेनेरेसनलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी लागेको है. हामीले अहिले प्रेजेन्टमा म मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्ने होइन, म सँगसँगै अरू सबै लिभिङ बिङ, मेरो जेनेरेसन्स, माई कमिङ चिल्ड्रेन शुड अल्सो सर्भाइभ है. सोसल कनेक्सन छ त्यहाँ. र अर्को कुरा के पनि भन्छु भने जस्तो पैसाले सबै कुरा आउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि छ. त्यो पनि एउटा सोसल लर्निङ हो. बिकज आफ्टर अल यु निड पिपल, यु निड प्लान्ट्स, यु निड एनिमल्स है. सो देयर इज लट्स अफ कनेक्सन्स. अनि अर्को एउटा इमोसनको कुरा मैले गर्दाखेरि, जस्तो मैले यो लेसन बनाउँदाखेरि मेरो बच्चासँग मैले कनेक्ट गरेछु है. टेस्टिङ थ्रुआउट द प्रोसेस हाउ आई हेभ कनेक्टेड विथ माई चिल्ड्रेन. दिस इज अल्सो इमोसन. मेरो त्यहाँ इमोसनल सोसल मेरो बच्चाको, मेरो सोसाइटीको निड, मेरो सबै कुराको त्यो हेर्दाखेरि आई थिङ्क सो दिस हाउ आई हेभ कनेक्टेड माई सोसल इमोसनल स्पेस हियर. थ्याङ्क यू सर. ओके, अब प्राय क्वेशनहरु त्यस्तै छ. अब एउटा क्वेशन चाहिँ अब यो छ भने चाहिँ अलिकति अब हाउ क्यान वी लिङ्क लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने छ. अब यसमा चाहिँ बाल सरले नै अब के भनिदिनुहुन्छ कि? जसले भने नि हुन्छ नि, म मात्र किन भन्नु पर्यो? हैन सर, हजुरले पनि एड गर्दिनु न प्लिज. दिस विल एड भ्याल्यु. हैन मैले यो जुन लिमिट र कन्टिन्युटी भन्नुभयो, अब यो त्यो कुरा भनेको चाहिँ अब लिमिटको एक्जाम्पल भनेको त एकदम सफिस्टिकेटेड एक्जाम्पल भयो हैन. लिमिट पढाउनलाई तपाईँ गार्डनिङमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन. जसमा चाहिँ हामी नम्बरको मुभमेन्टको परिकल्पना गर्छौँ, त्यो चाहिँ इम्बडिड लर्निङबाट बढी हुन्छ. एकजना यो के भन्छ लेकोफ एन्ड नुनेज भन्नेले चाहिँ त्यसको बारेमा लेखेका छन्, कसरी यो म्याथमेटिक्स र साइन्समा चाहिँ इम्बडिड मेटाफोरहरूको प्रयोग हुन्छ भन्ने छ. त्यतापट्टिबाट बढी मोर अप्रोप्रिएट हुन्छ होला हैन. जस्तो हामी x टेन्ड्स टु 0 भन्छौँ, x एउटा के हो, x कहिले मुभ गर्दैन क्या, हामीले मुभ गराउने. त्यो हाम्रो एउटा कन्सेप्चुअल मुभमेन्टको कुरा चाहिँ त्यसमा बढी हुन्छ. त्यसलाई अर्कै अप्रोच हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ अहिले यति भने. हस् इन्द्र सर. मैले विशेष गरेर किन भनेको भने अब हरेक म्याथमेटिक्सका आइडियाजलाई हामीले वास्तवमा जोड्न सकिन्छ, तर वी हेभ टु एक्सप्लोर अल्सो. वी आर इन द प्रोसेस अफ एक्सप्लोरिङ एन्ड आवर स्टुडेन्ट्स आर अल्सो एक्सप्लोरिङ. अब सुरुमा हामीलाई आफैलाई पनि थाहा छ क्या. अब यो भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा आउँदाखेरि उहाँहरू पनि हाइली प्रोफेसनल हुनुहुन्छ. हाम्रो यहाँ पुष्पा म्याम पनि हाइली प्रोफेसनल हो. उहाँले कति वर्ष पढाएर, कति स्कुल चलाएर, कति ट्रेनिङ चलाएर आउनु भएको छ. तर पनि उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभयो वास्तवमा अलिकति निर्देशित तरिकाले पढाइएको महसुस उहाँले गर्नुभयो क्या. एकदमै निर्देशन दिने, बच्चाहरूलाई यसो गर उसो गर ल गर भन्ने, अनि प्रोजेक्टको नाममा भित्तामा चाहिने त्यो टाँस्ने होइन. अनि यो विद्यार्थीले गरेको अझ त्यसमा पनि राम्रो गरेन भनेर अलिअलि टिचरले नै गरेर राम्रो टाँस्दिने, प्यारेन्ट्सलाई बोलाउने, मौका पार्ने, त्यस्तो खालको बढी काम भएको छ सर, मैले रियलाइज गरेँ भन्ने कुरा उहाँहरूले नै क्लासरुममा पनि सेयर गर्नुभएको थियो. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब यहाँनिर क्वेसनहरु त्यति साह्रो धेरै आएको छैन. तपाईँलाई वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन, धेरै राम्रो. एउटा क्वेशन हाम्रो यहाँ एकजना म्याम है. हजुर,
एउटा क्वेसन मैले देखेँ दिपा म्यामले राख्नुभएछ क्यान आई पुट माई इनपुट प्लिज भन्नुभएछ म्याम प्लिज यु मोस्ट वेलकम सी इज साइन्टिस्ट राइट लेट मी वेलकम हर सी इज अल्सो डुइङ पिएचडी म्यामले अहिले पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ म्याम यु आर हियर दिपा म्याम यु आर अराउन्ड Yes, I'm here. Oh, I'm so sorry. Thank you. Ma'am, welcome to our presentation, our webinar. Thank you very much. Puspa ma'am, it was really very interesting presentation and very well presented. But I am involved in agriculture. Education, but I just want to give a little bit of input to her so that her project really materializes and alikati network help I really liked it and I really like Peter's statement saying that feminine part of bringing the feminine face in this presentation, and that was really very encouraging for us, you know. I being a female again, you know. Euta कुरा चाहिँ पुष्पा म्याम यसमा चाहिँ नि तपाईले गर्नुभएको इनिसिएसनमा इट्स भेरी गुड बट तपाईले ग्राउन्ड जिरो देखि नै काम गर्न पर्नको लागि चाहिँ वी अलरेडी ह्याभ यो टेरेस गार्डनिङको स्ट्यान्डर्डाइज म्यानुअल्सहरू छ हैन विथ डेभलप्ड बेस्ड अन साइन्टिफिक बेसिसहरू सो तपाईको यो म्याथमेटिकल उहरू चाहिँ इट्स भेरी गुड फर चिल्ड्रेन हैन तर तपाईलाई ब्याकअपमा चाहिँ नि इफ यु ह्याभ द्याट म्यानुअल सो द्याट यु डोन्ट मिस आउट एनी साइन्टिफिक बेसिस फर that would be really good and I would be very happy to link you with them. So that is one. The other one is I just want to know, like you mentioned about integrated things. So maybe hamro thulo challenge bhaneko chai kitchen waste management ho. So that should go along with terrace gardening, which is in the manual. So yes, I will that will be backup, but then you can always have your mathematical calculations, and it already says how many pots for how many number of based on number of family members, what are the crop that's suitable, like the technical information so that you don't miss out, any children when they see the germination and all, they're so happy, and you can see how life is growing, germination, how the seeds are struggling, that's the emotional part. So everything can be linked with that. So that's there in the manual. I can link you with that, and I'm really happy that you gave me the link, and then good luck, Puspa ma'am. Thank you so much. Thank you, Deepa ma'am. Yes, we'll look forward, ma'am. Okay, Deepa ma'am लाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब हाम्रो अब यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि तपाईले जुन मेन्टरको कुरा गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अब हाम्रो यो केयुमा विशेष गरेर सिस्टम कस्तो हो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरु आफै एक्सप्लोर गर्ने हैन अलरेडी भएको कुराहरु छँदैछन्. दे आर रिसोर्सेस, they can use them, but we always give emphasis on how students themselves explore and create themselves. Though the ideas are same, though the ideas are old, but we always encourage them to do those old ideas in new ways, as well as create new things, new ideas by themselves, not only old things in ways, but then we encourage them to do new things. Thank you. Okay, thank you, especially thank you Deepa ma'am ko publication haru pani rahicha. So you might Puspa ma'am, you might contact her and then get those manuals and study them and adapt them in your context. I think that would be really great. Okay, so हाम्रो नेपाल वहाँ सरकारी कृषिमा पनि हो. She is a government employee as well. And agriculture may PhD गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको पर्चुगलबाट. So we'll love to have her inside. Sure. Yeah, thank you, sir. Yeah, so you might use the science side of what she has been doing. So that could be very helpful in developing or designing the terrace garden. Okay, so okay. Over to you, Indra sir. Now I think you close. And, okay, Now finally it's going to be over. Now I just want to invite head of the department, Assistant Professor Binod Prasad Panta, to say a few words and conclude the webinar today.
Thank you, Indramani sir. So thank you so much. So we are towards the end. So I want to thank to all the participants for your meaningful presence, because the questions you raised and the interactions you did during the sessions was it's really useful for all of us, and then it's learning opportunity for all of us as well. And then I would like to especially thank to YPG and Puspa Kumari Sunar, who are our current students, and then their understanding regarding math teachings and then regarding STEAM approach. So especially thanks goes to Indramani sir for organizing this session and then for making these all things happen. So we have Neeraj sir and Netra Manandar sir, who have worked a lot to make it happen. And then on the top of that, we always have Professor Balchandra Noitel, who always motivates us to organize such event. So especially we are at this point, as of now, we are thinking to organize this series on every Saturday. So we'll invite you so with the link. So if you have time, we kindly request you to participate in other series as well. So thank you so much. So especially we have Professor Peter Sastre, who is the Director of International Transformative Education network. So we are very happy that he was there throughout the sessions, and then he shared his encouraging remarks. So we expect his presence in the future as well. So thank you so much. Thank you all. Now I think we are towards the end. So thank you so much once again. So I think we can stop our